and welcome to today's webinar, a celebration of World Water Day 2026, organized by the Public Health Foundation, Bangladesh. My name is Zarif Rasul, and I will be moderating today's discussion on water and inclusion. We are joined by a distinguished group of speakers and panelists with deep experience across research, policy, and practice in Bangladesh. This year's slogan, "Where water flows, equality grows," invites a simple question: does water, in practice, flow equally for everyone? Global evidence suggests that it still does not. The latest UN World Water Development Report presents a sobering picture. None of the SDG 6 targets are on track. 2.1 billion people still lack access to safely managed drinking water, and off-premise water access remains widespread and is largely borne by women and girls. Water insecurity continues to affect health, education, and economic participation. And for many, including people with disabilities, physical barriers and system design constraints can make even basic access difficult. Taken together, these patterns point to a broader reality. Water challenges today are increasingly about how access is experienced and who is included. Now, today's discussion brings this global narrative to Bangladesh, where access has improved, but there are still persistent challenges around equity, inclusion, and how services are experienced in practice. To help us explore this further, it is my pleasure to invite our first keynote speaker, Ms. Hasin Jahan, Country Director of WaterAid Bangladesh. Ms. Hasin Jahan is a senior development professional with over 20 years of experience in WASH and climate resilience. She currently leads WaterAid Bangladesh and has previously held senior roles at Practical Action, Danida, and LGAD. Her contributions have played a pivotal role in shaping national policies. She has also been at the forefront of innovation, leading initiatives in fecal sludge management and ICT-based monitoring systems to strengthen service delivery and accountability. With that, I invite Hasin Jahan to share her reflections on water, equity, and agency. Hasin Appa, over to you. Thank you so much. Let me share the presentation first. And since I'm right now out of Dhaka, so my net might be poor. So please bear with me, and I may switch off my camera once it starts. So just confirm me whether you can see my presentation slides. Is that okay? Yes, we can see it. Okay, shall I move to Bangla or still you want me to say in English? Caesar Bhai, Appa, I can we think switch Bangla to- is fine. ওকে দেন আম সুইচিং টু বাংলা থ্যাংক ইউ সো মাচ সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আজকের এই প্রেজেন্টেশনে আমরা শুরুতেই জারিফের কাছ থেকে শুনলাম যে এবছরের ওয়ার্ল্ড ওয়াটার ডে থিম হচ্ছে ওয়ের ওয়াটার ফ্লোজ ইকুয়ালিটি গ্রোস সো এই প্রেজেন্টেশনটা দেওয়ার আগে আমি জারিফের মতো চিন্তা করছিলাম যে আসলে বিষয়টা কি এতই সহজ কিনা তো আসলে বিষয়টা কতটা সহজ সেটা দেখার জন্য আমার নিজের একটা এক্সপিরিয়েন্স শেয়ার করার লোভ সামলাতে পারছি না তো গত বছর আমি আউট অফ মাই কিউরিওসিটি আমি একটা সার্ভে ফ্লোট করেছিলাম ফেসবুকে এবং খুবই সিম্পল কোয়েশ্চেন দিয়েছিলাম সেখানে জানতে চেয়েছিলাম কিছু বেসিক কোয়েশ্চেন লাইক মানুষ কি আপনারা কি আপনারা কি যখন বাসার বাইরে থাকেন আপনারা কি পানি খান কিনা এবং পানি যদি না খেয়ে থাকেন তাহলে এটার কারণ কি এ ধরনের কিছু কিছু বেসিক প্রশ্ন দিয়ে আমি শুরু করেছিলাম ইন্টারেস্টিংলি আমরা প্রায় রেসপন্স পেয়েছি 1,000-এর মতো এবং সেখানে দেখা গেছে যে 69% মেয়েরা বলেছে যে তারা অপেক্ষাকৃত কম পানি খায় বাইরে যখন যায় এবং 15% মেয়ে বলেছে তারা একেবারেই পানি খায় না সো আসলে কারণ হিসেবে তারা যেটা বলার চেষ্টা করেছে যে আহ, পানি নেই বিষয়টা এরকম না কিন্তু তারা যে একটা প্রপার টয়লেট ব্যবহার করতে পাবে অথবা এটা ক্লিন থাকবে যাওয়ার মতো সেফ থাকবে এটার ব্যাপারে মানুষ নিশ্চিত না এই যে টয়লেট ব্যবহার করতে পারবে না কি পারবে
এই অনিশ্চয়তার কারণে সে কিন্তু পানি খাওয়া আইদার বন্ধ করে দিচ্ছে অথবা কম খাচ্ছে। মানে এটার মানেটা কি? এটার মানে হচ্ছে যে এখানে একটা ইনভিজিবল ব্যারিয়ার আছে, এবং এই ব্যারিয়ারটা সোশ্যাল ব্যারিয়ার, ইনফ্রাস্ট্রাকচারাল ব্যারিয়ার, এবং এট দ্য সেম টাইম কালচারাল ব্যারিয়ার। এবং এটা কিন্তু সব মেয়ের জন্যই এক। আপনি যদি দেখেন যে বয়স, যারা অল্প বয়স তাদের জন্য একই সমস্যা, বেশি বয়সের জন্য একই সমস্যা, একাডেমিক কোয়ালিফিকেশন থাকলেও এই সমস্যা, না থাকলেও এই সমস্যা, কাজের নেচার সেটার সেটার সাথেও এটার সমস্যার কোনো বিরোধ নাই। তার মানে কি, মেয়েদেরকে নিয়ে যে যখন আমরা কথা বলি, সবসময় নাম্বার ক্যানট জাস্টিফাই। নাম্বারের বাইরেও আমাদের বুঝতে হবে যে মেয়েদের পার্সপেক্টিভটা কি, তাদের প্রবলেমটাকে আমাদের ইন্টারনালাইজ করা খুব জরুরি, এবং সেই সাথে তাদের পার্সপেক্টিভটাও বোঝা জরুরি। সো উইথ দ্যাট নোট, আমি আসলে এখন আসতে চাচ্ছি যে বাংলাদেশের অবস্থাটা কি। সামগ্রিকভাবে আমরা যদি দেখি, আসলে কেউ তো পানি ছাড়া বেঁচে নাই, তাই না? সবাই পানি পাচ্ছে। সো অফিসিয়ালি 99% পপুলেশন নেট অ্যাক্সেস আছে পানিতে, কিন্তু এই অ্যাক্সেসটা খুবই বেসিক লেভেলের, বেসিক অ্যাক্সেস। কিন্তু আমরা যখনই এটাকে কনসিডার করি যে সেফলি ম্যানেজ ওয়াটার বা ড্রিঙ্কিং ওয়াটারটা কাদের আছে, তখন এই পার্সেন্টেজটা ধাপ করে নেমে গিয়ে 59 হয়ে যাচ্ছে। সো আমরা দেখেছি যে ওভার দ্য টাইম বাংলাদেশে আসলে মানুষের অ্যাক্সেসটা যথেষ্ট ভালো হয়েছে, এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নাই। কিন্তু ইকুয়ালিটি আমরা অর্জন করতে পেরেছি কিনা, এটার ব্যাপারে আমাদের যথেষ্ট প্রশ্নের প্রশ্নের অবকাশ আছে। এর পাশাপাশি আমরা ক্লাইমেট ভালনারেবিলিটি যখন কথা বলি, এইটা একটা বিশাল রিয়েলিটি। সো রিয়েলিটিটা যদি আমি একটু বলার চেষ্টা করি যে কি ধরনের রিয়েলিটিটা আমরা দেখছি। আমরা জানি যে ন্যাশনাল অ্যাডাপ্টেশন প্ল্যান আছে, এবং এই ন্যাশনাল অ্যাডাপ্টেশন প্ল্যানের ভেতরে গভর্নমেন্ট আইডেন্টিফাই করেছে 6টা ক্লাইমেট হটস্পট এবং 11টা ক্লাইমেট ভালনারেবল লোকেশন। এই সবগুলো এলাকা মিলিয়ে প্রায় 56% লোক আসলে এই ক্লাইমেট ভালনারেবল রিস্ক এরিয়ার মধ্যে তারা বসবাস করছে। এবং প্রায় 27% মানুষ, যেটা ইকুইভ্যালেন্ট টু 26 মিলিয়ন, তারা আসলে কোস্টাল বেল্টে, আমাদের হ্যাঁ, কোস্টাল বেল্টে তারা আম, বসবাস করছে। এবং আমরা সবাই জানি কম বেশি যে এই কোস্টাল বেল্ট, এখানে আসলে ক্লাইমেট ভালনারেবিলিটি যথেষ্ট বেশি। এবং আমরা এখানে দেখি যে এখানের মাটি এবং পানি দুটোই অনেক বেশি স্যালাইন। পাশাপাশি এখানে বিভিন্ন ধরনের ডিজাস্টার, যেমন সাইক্লোন, টাইডাল সার্জ, ফ্লাড, ওয়াটার লগিং, এগুলো অনেক বেশি। এবং যেটাই হোক না কেন, এটা প্রাকৃতিক কারণেই হোক, ক্লাইমেট চেঞ্জের কারণেই হোক, যা কিছু সমস্যা দেখা যাচ্ছে যে মেয়েরা ডিসপ্রপোর্শনেটলি এফেক্টেড হচ্ছে। সো সুতরাং আজকের এই সামগ্রিক যে আমাদের যেই বিষয়, অর্থাৎ ওয়্যার ওয়াটার ফ্লোজ ইকুয়ালিটি গ্রোস, এই এই টপিকের পার্সপেক্টিভে যদি আমরা আলোচনা করতে চাই, তাহলে আমাদের যে কোর কোয়েশ্চেন্স গুলো আসে সেটা হচ্ছে যে আমরা কি আসলে শুধু অ্যাক্সেস অর্জন করছি নাকি ইকুয়ালিটি করছি। এবং সেটার জন্য আমাদের প্রথমে দেখতে হবে যে আসলে পানিটা ম্যানেজ করে কে, এবং কে ডিসিশন মেক করে। এই তিনটার মধ্যে একটা কোরিলেশন দেখার চেষ্টা করি। সো এই কোরিলেশন দেখার জন্য আমাদের যেটা প্রথম যে সমীকরণ আমরা বুঝি, যে পানি আসলে কি, পানির সাথে মানুষের হেলথটা জড়িত সরাসরি ভাবে। ঠিক একইভাবে লাইভলিহুড জড়িত, ডিগনিটি জড়িত। সুতরাং অ্যাক্সেস অ্যালোন ক্যানট সলভ দি ইস্যু, এবং শুধুমাত্র অ্যাভেলেবিলিটি নিশ্চিত করলেই হবে না, আমাদেরকে বড় দাগে ভাবতে হবে। এবং সেটার জন্যই আমরা শুরুতে একটা কেস আলোচনা করি। এবং এটা একদম রিয়েল লাইফ কেস, কারণ এই মুহূর্তে আমরা একটা রিসার্চ চলমান আছে কোস্টাল বেল্টে। সেটাই রিসার্চটা আমরা ওয়াটার, ক্লাইমেট এবং জেন্ডার ডাইনামিক্সকে একসাথে করে দেখার চেষ্টা করেছি। এটা আমরা সাতক্ষীরা ডিস্ট্রিক্টের দুটো এলাকায়, কন্ট্রোল এবং ইন্টারভেনশন এলাকায় এটা করছি। সো আমি রিসার্চের ডিটেইলে আপনাদের কাছে যাব না, কিন্তু এখান থেকে যে উপাত্ত পেয়েছি সেটার একটা স্ন্যাপশট আপনাদেরকে দিতে চাই। সেই স্ন্যাপশট অনুযায়ী আমরা দেখেছি যে এই কোস্টাল বেল্টে আমরা প্রায় 50%
হাউসহোল্ড, মানে হাফ অফ দ্য পপুলেশন কে যেটা করতে হয়, বিশেষ করে মেয়েদেরকে যেটা করতে হয়, প্রায় আধা ঘন্টা ব্যয় করতে হয় পানি কালেক্ট করতে, এবং যেটা প্রায় 1/2 কিলোমিটারের মতো তাদেরকে দূরে যেতে হয়। অর্থাৎ সময়, দূরত্ব এবং খরচ, এই তিনটা তাদের জন্য কি ব্যারিয়ার। এখন আরেকটু যদি ভেতরে যাই, তাহলে দেখব যে আমরা যদিও সিমিলার জায়গা নিয়েছি, সেখানে আমরা দেখেছি যে যারা পানি কালেক্ট করে তাদের মধ্যে 80%ই হচ্ছে মেয়ে। সুতরাং তারাই হচ্ছে আমাদের মেইন ওয়াটার কালেক্টর, এবং তাদের রেসপন্সিবিলিটিও হচ্ছে এই পানি কালেক্ট করা। এবং দেখা গেছে যে ফ্যামিলি সাইজ যখন বড়, তখন এই কালেকশনের ফ্রিকোয়েন্সিটা অনেক বেশি থাকে, এবং প্রত্যেকটা ট্রিপে একটা মেয়ে অ্যারাউন্ড 20 লিটারের মতো পানি তারা কাঁখে করে নিয়ে আসে, অর্থাৎ কোমরে করে নিয়ে আসে, এবং হাফ অফ দেম আসলে ব্যাক পেইনে সাফার করে। কিন্তু ইন্টারেস্টিংলি, যেখানে পানির উৎস অনেক বেশি দূরে, সেখানে ছেলেরা ডেফিনেটলি হেল্প করে, কিন্তু সেখানে ছেলেরা পানি আনে ভ্যান দিয়ে, অথবা পানি আনে সাইকেলে করে, এবং তাদের ফ্রিকোয়েন্সি কম। এই যে এখানে একটা ইন্টারেস্টিং ফিচার, যে ছেলেরা কিন্তু টেকনোলজির হেল্পটা সহজেই নিতে পারছে, সাইকেল বলেন, বাইসাইকেল বলেন, বা ভ্যান বলেন, কিন্তু মেয়েরা কিন্তু সেই টিপিক্যাল আগের মতোই এক পাশে কলসি কাঁখেই এই পানিটা আনছে, এবং তাদের ফিজিক্যাল এক্সর্শনটা অনেক বেশি হয়। সো এইটা আসলে মানুষের সোশ্যাল এবং ফাইন্যান্সিয়াল বার্ডেন মেয়েদের জন্য অনেক বেশি। এখন যদি আমরা একটু দেখি যে আসলে গ্যাপ কোথায় আছে। গ্যাপ হচ্ছে যে এই এই মেয়েরা, আমরা জানি যে তারাই মেইন রেসপন্সিবল, তারাই পানি রিলেটেড কাজ করে, কিন্তু আসলে কি তারা ডিসিশন মেক করে? আসলে তারা বাড়িতেও ডিসিশন মেক করে না সেভাবে, এবং কমিউনিটিতেও তারা ডিসিশন মেক করে না। ঠিক ডিসিশন মেক করে না বললে বোধহয় ঠিক হবে না, তারা ডিসিশন মেক করে, কিন্তু যখনই দেখা যায় ফাইন্যান্সিয়াল বিষয়ে ডিসিশন মেক করতে হয়, কোনো ধরনের অ্যাডমিনিস্ট্রেশন জাতীয় বিষয়ে যখন ডিসিশন মেক করতে হয়, অথবা টেকনোলজি সিলেকশন অথবা ইনস্টলেশন নিয়ে যখন ডিসিশন মেক করতে হয়, তখন আর মেয়েরা ডিসিশন মেক করে না, তখন ছেলেরা বা বাড়ির ওই মেল কাউন্টার পার্টি এই ডিসিশনটা মেক করে। অর্থাৎ একটু আগে যেটা বললাম যে আমি একজন মেয়ে, আমার ব্যাক পেইন, অথবা আমি প্রেগনেন্ট, আমি পানি আনতে আমার কষ্ট হচ্ছে, এটার পরেও ধরে নেওয়া যাবে হবে যে ওই মেয়েটাই পানি আনবে, কারণ সে রেসপন্সিবল সংসার কাজে করার জন্য। কিন্তু তার কাজটা সহজ করার জন্য আহ, পানি কেনা হবে কিনা, অর্থাৎ পানি রিভার্স অসমোসিস প্ল্যান্ট থেকে কিনতে গেলে একটা বাড়তি টাকা পয়সার ব্যাপার আছে, সে ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয়া, অথবা ঘরের মধ্যে একটা রেইন ওয়াটার হারভেস্টিং প্ল্যান্ট স্থাপন করা, কিংবা নিদেন পক্ষে একটা স্টোরেজটা যাতে বড় হয়, যাতে বারবার পানি আনতে না হয়, পানি রেখে দেওয়া যায়, বা কোনো না কোনো ভাবে পানিটাকে একটু প্রিজার্ভ করা যায় অন্যের হেল্প নিয়ে হলেও, সেরকমের ব্যবস্থার ক্ষেত্রে যেহেতু ফাইনান্সিয়াল একটা সংযোগ আছে, এই সিদ্ধান্তটা আসলে মেয়েরা নেন না। এবং আপনারা যদি দেখেন যে কনসিস্টেন্টলি রিসার্চ থেকে বের হয়ে আসছে যে মেয়েদের ইনভলভমেন্ট কমিউনিটি লেভেলের ওয়াটার পয়েন্ট ম্যানেজমেন্টের ক্ষেত্রে less than 10%। এবং এটার একটা বড় কারণ হচ্ছে সোশ্যাল নর্ম। কারণ কোনো কিছু জিজ্ঞেস করলে দে হ্যাভ টু আস্ক দেয়ার হাজবেন্ড টু গেট দ্য ক্লিয়ারেন্স, যে এটা করবো কি করব না। এবং যতই আমরা ওখানে প্রজেক্ট নেই না কেন, একটা বিহাইন্ড দ্য সিন দেখা যায় যে আসলে ওই টোকেনিস্টিক পার্টিসিপেশনটা রয়েই যায়। সো এখন আসলে আমরা যদি আরেকটু দেখি যে এই যে কথাগুলো বললাম, হোয়াই ডাজ অল দিস ম্যাটার, কেন এগুলি আসলে আমরা ভাবছি ভাবছি এই কারণে যে আমরা এত কিছু দিচ্ছি, কিন্তু সলিউশন এবং চাহিদার মধ্যে একটা গ্যাপ থেকে যাচ্ছে। কিরকম, যে আমরা অ্যাক্সেস বাড়ানোর জন্য প্রচুর ইন্টারভেনশন যাচ্ছে। আপনারা যদি দেখেন, গভর্নমেন্ট প্রজেক্ট থেকে প্রচুর রেইন ওয়াটার হারভেস্টিং প্ল্যান যাচ্ছে, ধরেন পিএসএফ যাচ্ছে, এটা যাচ্ছে সেটা যাচ্ছে, কিন্তু আসলে যার জন্য প্রয়োজন সে কতটা বেনিফিটেড হচ্ছে, সেটা আসলে আমাদের চাহিদা অনুযায়ী হচ্ছে কিনা, এটা একটা বড় কনসার্ন। এবং মোস্ট ইম্পর্টেন্টলি, এই যে ইনফ্রাস্ট্রাকচার যাচ্ছে, কিন্তু তার ফলে যে আমরা হেলথ এবং ইকোনমিক আউটকাম হিসাবে যা দেখতে চাচ্ছি সেটা কি পাচ্ছি, অথবা সাস্টেনেবিলিটির কথাও যদি বলি, সেটা কি আমরা ততটা দেখতে পাচ্ছি? অন দ্য আদার হ্যান্ড, আমরা দেখি যে মেয়েরা
যেহেতু পানি প্রচুর কালেক্ট করতে হয়, শুধু খাওয়ার পানি তো না, আরো পানি ব্যবহারের প্রয়োজন আছে একটা সংসারে, সেটা রান্নার কাজে হোক, সেটা গোসলের কাজে হোক। কারণ আমরা দেখেছি অনেক সময় এই যে পানি অ্যাভেলেবল, নোনা পানিতে গোসল করার কারণে হাতে পায়ে নানান জায়গায় স্কিন ডিজিজের মতো হয়, চুলকানি হয়, মেয়েদের রিপ্রোডাক্টিভ হেলথের একটা কনসার্ন আছে। এগুলো নিয়ে আসলে বড় দাগে আমরা ভালো পানির অভাবে মেয়েরা যে সাফার করছে বিভিন্ন ভাবে, এটা আসলে কমাতে পারছি না। ছেলেরাও সাফার করছে, কিন্তু মেয়েদের সাফারিংটা অনেক বেশি, এবং পাশাপাশি মৃত্যু ঝুঁকিও বেশি, কারণ এক্লাম্পসিয়ার হার মেয়েদের ক্ষেত্রে অনেক অনেক বেশি। সো সংক্ষেপে বলতে গেলে, আমি আমার প্রেজেন্টেশনের শেষ পর্যায়ে চলে আসছি। আমরা যেটা দেখলাম, একটু সামারি করতে গেলে, আসলে আমরা দেখি যে ওয়াটার সিস্টেমরা গুলো ডিজাইনড হয় টেকনিক্যালি, কিন্তু অপারেটেড হয় সোশ্যালি, এবং সেই কারণেই এজেন্সি ম্যাটার করে। এবং এই যে ছবিটা আমি দিয়েছি দেখেন, লক্ষ্য করে, এই ছবিটার মধ্যে একটা বাঁশের রেলিং আছে। তার মানে অরিজিনাল ডিজাইনে এই রেলিংটা ছিল না, এটা পরবর্তীতে প্রয়োজনে বাঁশের একটা রেলিং এর মতো দেওয়া হয়েছে। আমি নিশ্চিত যে এই ডিজাইনটা কোনো না কোনো পুরুষই এটা করেছেন, কারণ উনি তো কখনো পানি আনেন নাই। সুতরাং পানি আনতে একটা মেয়ে, একটা প্রেগনেন্ট মহিলা অথবা একটা বয়স্ক মানুষের যে কি অসুবিধাটা, এটা উনি কখনো অনুভব করবেন না। সুতরাং তার জন্য বোধহয় এই ডিজাইনটাই পারফেক্ট হয়েছে। তো সেই কারণে আমরা যদি দেখি যে আসলে আমরা ওয়ে ফরওয়ার্ড হিসাবে কি দেখতে চাই, একটা জিনিস তো আমরা পরিষ্কার বুঝেছি যে এখানে ওয়েলথ, ফ্যামিলি লেভেলের ওয়েলথ বড় ব্যাপার না। কারণ দেখা যাচ্ছে ধনী গরিব মধ্যবিত্ত সবাইকেই পানি আনার দায়িত্ব নিতে হচ্ছে মেয়েদের ক্ষেত্রে। এখানে ধনীরা হয়তো একটু অ্যাডভান্টেজিয়াস পজিশনে থাকে, তারা হয়তো অন্যকে দিয়ে পানি আনাতে পারে টাকা খরচ করে, কিন্তু সেক্ষেত্রেও পানিটা আনে আর একটা মেয়ে। সুতরাং ওয়েলথ ইজ নট দ্য সলিউশন, মানে ওয়েলথের কারণে খুব বড় রকমের চেঞ্জ হচ্ছে না। আবার পাশাপাশি আমরা এটাও দেখেছি যে কমিউনিটি ম্যানেজ যে সমস্ত ওয়াটার পয়েন্ট আছে, সেগুলো যখন মেয়েরা ম্যানেজ করে, এগুলো অনেক ভালো চলে এবং সাস্টেনেবিলিটি বেটার হয়। এবং আমরা আরো রিসার্চের ডেপথে গিয়ে দেখেছি যে এই যে ডিসিশন মেকিং এর কালচারটা খুব ফ্যামিলি ফ্যামিলি টু ফ্যামিলি এটা ডিফার করে। অর্থাৎ কোনো কোনো ফ্যামিলি ওপেন টু দেয়ার ফিমেল কাউন্টার পার্ট টু লিসেন টু, তাদেরকে ডিসিশনে অংশগ্রহণ করার জন্য, এবং বেশিরভাগই তারা করে না, কারণ এই ফ্যামিলি কালচারটা বা হাউস লেভেলের কালচারটা এক্সিস্ট করে না। তো সবশেষে আমরা যদি দেখতে চাই যে আসলে আমাদের ওয়ে ফরওয়ার্ড গুলো কি, তাহলে বলবো যে আমাদের এই অ্যাক্সেস থেকে ইকুয়ালিটির দিকে একটা মেজর শিফট নিয়ে আসতে হবে। তো শিফট নিয়ে আসতে গেলে কি হবে, কি করতে হবে? ডেফিনেটলি আমরা যে সমস্ত ইনফ্রাস্ট্রাকচার আছে তার রিলায়েবিলিটি, প্রক্সিমিটি, কোয়ালিটি, হ্যাঁ, এবং অপারেশন মেইনটেনেন্স, এগুলো আমাদের বাড়ানো দরকার। এবং বাড়াতে গেলে লোকাল যে ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম, এটাকে স্ট্রেনদেন করতে হবে, এবং এখানে মেয়েদের একটা প্রত্যক্ষ অংশীদারিত্বটা নিশ্চিত করতে হবে। দ্বিতীয় যে কাজটা করা দরকার, মেয়েদেরকে পজিশন করতে হবে যে দে আর নট দ্য ইউজার অনলি, তারা প্ল্যানিং থেকে শুরু করে, সেটা সাইট সিলেকশন হোক, ইমপ্লিমেন্টেশন হোক, ম্যানেজমেন্ট হোক, মনিটরিং হোক, ফুল ভ্যালু চেইনের মধ্যে তাদের একটা সম্পৃক্ততা থাকতে হবে, এবং তাদের রোলটা আসলে ডিসিশন মেকার হইতে হবে, নট অ্যাজ এ ইউজার এলোন। 3 নম্বর জিনিসটা অত্যন্ত জরুরি, যে আমাদের এই সোশ্যাল নর্মকে চ্যালেঞ্জ করতে হবে। মেয়েরাই পানি আনতে হবে, কলসিটা কাকে নিয়েই পানি আনতে হবে। সো পানি তো আসলে প্রত্যেকেরই দরকার হয়। সো ইট ইজ দ্য রেসপন্সিবিলিটি অফ এভরিওয়ান, এবং শেয়ার্ড রেসপন্সিবিলিটি। এই জিনিসটাকে আমাদেরকে ইন্টারনালাইজ করতে হবে, এবং এটাকে, এই সোশ্যাল নর্মটাকে চেঞ্জ করতে হবে, অ্যান্ড ইট টেক্স টাইম অ্যান্ড ডিফারেন্ট কাইন্ড অফ এফর্টস। এবং লাস্ট বাট নট দ্য লিস্ট, মেয়েদের আসলে ক্যাপাসিটি বিল্ড করতে হবে। কারণ আমরা অনেক সময় দেখি যে তাদের টেকনিক্যাল ক্যাপাসিটি অথবা লিডারশিপ ক্যাপাসিটির অভাবে তারা জায়গাটা করে নিতে পারছে না। সুতরাং আমাদের ইনভেস্টমেন্ট করা দরকার মেয়েদের পিছনে, সেটা স্কিল ডেভেলপমেন্টে হোক, কনফিডেন্স ডেভেলপমেন্টে হোক, বা লিডারশিপ ডেভেলপমেন্টে। এবং এটা হতে পারে বিভিন্ন ক্ষেত্রে, যেমন স্টেম এডুকেশনে আমাদের মেয়েদেরকে আরো বেশি বেশি করে প্রমোট করা দরকার। বিভিন্ন যে ইনস্টিটিউশনস গুলো আছে, হ্যাঁ, সেখানে ফিমেল প্রফেশনালদেরকে, ওয়াশ ইনস্টিটিউশন এবং অন্যান্য ইনস্টিটিউশনে তাদেরকে আহ সুযোগ দেওয়া,
এবং তাদের রোলটাকে স্ট্রেনদেন করা দরকার। এবং সবশেষে যেটা খুবই জরুরি, সেটা হচ্ছে লোকাল গভর্নমেন্টে যে সমস্ত নারী প্রতিনিধি আছে এবং পলিটিক্যাল স্পেসে মেয়েদেরকে জায়গা করে নেওয়ার জন্য আমাদেরকে ফ্যাসিলিটেশনের রোল প্লে করতে হবে। এই সবগুলো জায়গায় যদি মেয়েরা না আসে এবং ডিসিশন মেকিং রোলে না যায়, তাহলে আমাদের যে প্রত্যাশা যে ওয়্যার ওয়াটার ফ্লোস ইকুয়ালিটি গ্রোস, সেটা সম্ভব না। সেটা তখনই সম্ভব যখন আমরা এই ডিগনিটি এবং নারীদের এজেন্সিটাকে প্রমোট করতে পারবো এবং স্টাবলিশ করতে পারবো। উইথ দ্যাট নোট, আই এম closing my presentation, and thank you for your patience hearing. থ্যাংক ইউ হাসিনা আপা, খুব গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা ছিল। আমরা শুনলাম কিভাবে ওয়াটার অ্যান্ড ওয়াশ এক্সপিরিয়েন্সেস আর শেপড বাই দ্য ক্লাইমেট রিয়ালিটিস অ্যান্ড জেন্ডার লেন্স। একটা লেসন আমার কাছে খুব দাগ কাটলো, যে ওয়াটার সিস্টেমস আর ডিজাইন টেকনিক্যালি বাট দে আর অপারেটেড সোশ্যালি। সো ওয়াটার এবং পাবলিক হেলথ প্রফেশনাল হিসাবে অনেক সময় হয়তো আমরা এই জিনিসটা পুরোপুরি রিয়েলাইজ করি না। সো গোয়িং ফরওয়ার্ড আই থিঙ্ক দিস ইজ সামথিং উই নিড টু অ্যাকনলেজ মোর অফেন। সো আমরা শুনলাম কিভাবে জেন্ডার্ড লেন্স থেকে ওয়াটার এক্সপিরিয়েন্সটা ডিফার করে। এখন আমরা অন্য একটা লেন্স থেকে দেখব ওয়াটার, হাউ ওয়াশ এক্সপিরিয়েন্সেস আর শেপড থ্রু ডিসএবিলিটি লেন্স। এবং এটা শোনার জন্য আমরা এখন চলে যাব ডক্টর মাহবুবুল আলমের প্রেজেন্টেশনে। ডক্টর মাহবুবুল আলম ইজ এ পাবলিক হেলথ রিসার্চার অ্যান্ড একাডেমিক। উনি কারেন্টলি অ্যাসোসিয়েট সায়েন্টিস্ট হিসেবে আছেন আইসিডিডিআরবিতে উইদিন দ্য হেলথ সিস্টেমস অ্যান্ড পপুলেশন স্টাডিজ ডিভিশন। Dr. Mahbub Alam, over to you. থ্যাংক ইউ। শুভ সন্ধ্যা সবাইকে। আশা করি আমাকে শুনতে পাচ্ছেন এবং স্লাইড দেখতে পাচ্ছেন কি? জি। আচ্ছা, আমি মাহবুল আলম, কাজ করছি আইসিডিডিআরবিতে। আমি আমাদের একটা স্টাডি সম্পর্কে জানাতে চাই, যেখানে আমরা ফোকাস করেছিলাম ওয়াটার এবং পার্সোনাল ডিসেবিলিটি, ওয়াশ এবং পার্সোনাল ডিসেবিলিটি। এই স্টাডিটা আমরা কন্ডাক্ট করেছিলাম মেইনলি বি স্ক্যান। এটা কন্ডাক্ট করেছিল আইসিডিডিআরবির সহযোগিতায়, এবং আমাদের পার্টনার ছিলেন ইউনিভার্সিটি অফ ওয়েস্টার্ন অস্ট্রেলিয়া, ওয়ার্ল্ড ভিশন এবং লন্ডন স্কুল অফ হাইজিন। আর আমাদের এই স্টাডিটা ফান্ডিং হয়েছিল এফসিডিও বা ইউকে এইড থেকে। আমরা কেন এই স্টাডিটা আসলে করেছিলাম সেটা সম্পর্কে যদি আপনাদেরকে একটু বলি। আমরা অলরেডি হাসিনাপার প্রেজেন্টেশন থেকে কিছুটা দেখেছি যে উইমেনদের বার্ডেনটা কিন্তু সবসময় বেশি ওয়াশে, কারণ পানি সংগ্রহ তাদের একটা প্রধান দায়িত্ব। তো এর মধ্যে আবার যারা উইমেন উইথ ডিসেবিলিটি, তাদের যে বার্ডেন সেটা অন্যদের থেকে আরো বেশি। এবং এই মুহূর্তে আমরা জানি যে প্রায় 16% অফ দ্য গ্লোবাল পপুলেশন এনি কাইন্ড অফ ডিসেবিলিটি ফেস করছে। হ্যাঁ? এবং এর মধ্যে লিমিটেড অ্যাক্সেস ওয়াশ সার্ভিসের জন্য লিমিটেড অ্যাক্সেস একটা মেজর চ্যালেঞ্জ পার্সোনাল ডিসেবিলিটিদের জন্য, কিন্তু উইমেনদের জন্য আরো কিছু অ্যাডিশনাল বার্ডেন বা চ্যালেঞ্জ যোগ। এবং এই চ্যালেঞ্জগুলো আসলে আসে সোশ্যাল স্টিগমা, এনভায়রনমেন্টাল ব্যারিয়ার, হ্যাঁ, এবং লিমিটেড ডিসিশন মেকিং পাওয়ার, প্লাস ওয়াশ সার্ভিসের যে স্ট্রাকচার সেটার জন্য। ডান পাশে আপনারা একটা ফটো দেখতে পাচ্ছেন যে এখানে আমরা ফটো ভয়েস নামে একটা মেথড ইউজ করেছিলাম। তাকে আমরা বলেছিলাম যে আপনার প্রতিদিনের কাজের একটা ইম্পর্টেন্ট বিষয়ের ছবি তুলে আমাদেরকে জানান। তো ইতি খাতুন, যিনি আমাদের রেসপন্ডেন্ট ছিলেন ফটো ভয়েসের, উনি এই ক্যাপশনটা দিয়েছিলেন যে নিজে আমি পানি কালেক্ট করতে পারি না, কারণ এই টিউবওয়েলের হাতলটা উনি চাপতে পারেন না। তো এই যে বেদনাটা, এটা উনি ওনার একটা ছবি দিয়ে উনি প্রকাশ করেছেন। হাওয়েভার, আমরা স্টাডিটা কন্ডাক্ট করার একটা গুরুত্বপূর্ণ কারণ ছিল যে জেন্ডার এবং ডিসেবিলিটি কিভাবে ওয়াশে ইন্টারসেক্ট করে সেই বিষয়ে আসলে এভিডেন্স খুব কম। আমাদের অবজেক্টিভ ছিল যে আমরা একটা পপুলেশন বেসড স্টাডি করব অ্যাক্রস দ্য কান্ট্রি, পুরো বাংলাদেশে, এবং সেখানে আমরা ওয়াশ এবং এমএইচএম এক্সপিরিয়েন্স আমরা পার্সন উইথ ডিসেবিলিটি এবং উইদাউট ডিসেবিলিটি এর মধ্যে কম্পেয়ার করব উইথ জেন্ডার লেন্স। আমরা কিভাবে এই স্টাডিটা করেছিলাম সেটা যদি একটু দেখি। আমাদের স্টাডিটা ছিল একটা মিক্সড মেথড ক্রস সেকশনাল স্টাডি, এবং সেখানে আমরা
হাউস হোল্ড স্ক্রিনিং করেছিলাম। আমরা 17,577 ইন্ডিভিজুয়ালকে স্ক্রিনিং করেছি, তারা কোনো ধরনের পার্সোনাল ডিসাবিলিটি রয়েছে কিনা তাদের মধ্যে, এবং আমরা একটা স্ট্যান্ডার্ড চেকলিস্ট ব্যবহার করেছি, ডাব্লিউএইচও স্ট্যান্ডার্ড চেকলিস্ট। এরপর আমরা স্ক্রিনিং করার পরে আমরা সার্ভে করেছি এবং 2,378 জনকে আমরা সার্ভেতে ইনক্লুড করেছি। একই সাথে যেই বাড়িতে আমরা সার্ভে করেছি সেখানে আমরা তাদের ওয়াশ ফ্যাসিলিটিস স্পট চেক করেছি, মানে আমরা নিজেরা দেখেছি যে সেটা কি অবস্থায় আছে, সেগুলো ছবি তুলেছি। কোয়ালিটেটিভ মেথডের ক্ষেত্রে আমরা কিছু কি ইনফরম্যান্ট ইন্টারভিউ করেছি যারা পলিসি মেকার, পার্সন উইথ ডিসএবিলিটিস অর্গানাইজেশন রান করে এরকম। আর এর বাইরে আমরা ইনডেপথ ইন্টারভিউ করেছি পার্সন উইথ ডিসএবিলিটি এবং উইদাউট ডিসএবিলিটির সাথে। দেন আমরা ফটো ভয়েস করেছি পার্সন উইথ ডিসএবিলিটি গ্রুপের সাথে। আমাদের স্টাডি সাইট ছিল পুরো বাংলাদেশ এবং 8টা ডিভিশনেই আমরা গিয়েছি, এবং সেখান থেকে আমরা পপুলেশন প্রপোর্শন টু সাইজ টেকনিক ব্যবহার করে আমরা 32টা ডিস্ট্রিক্ট সিলেক্ট করেছি, এবং সেখানে আমরা আবার প্রত্যেকটা ডিস্ট্রিক্ট থেকে 5টা করে ক্লাস্টার নিয়েছি, যেখানে 3টি ছিল রুরাল ক্লাস্টার এবং 2টি ছিল আরবান ক্লাস্টার। এবং এই ক্লাস্টার গুলো ছিল আসলে স্মলেস্ট অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ এরিয়া, আরবানের ক্ষেত্রে যেটা ছিল ওয়ার্ড, আর রুরালের ক্ষেত্রে যেটা ছিল মৌজা। আমরা স্টাডি পপুলেশন আমাদের অবজেক্টিভ থেকে যে বোঝা যাচ্ছে যে আমরা হচ্ছে কোয়ান্টিটেটিভ এর ক্ষেত্রে আমরা পার্সনস উইথ ডিসএবিলিটি এবং পার্সনস উইদাউট ডিসএবিলিটি কম্পেয়ার করতে চেয়েছিলাম, সুতরাং দুইটি গ্রুপ আমাদের স্টাডি পপুলেশন ছিল কোয়ান্টিটেটিভে। দেন কোয়ালিটেটিভ এর ক্ষেত্রে আমরা পার্সনস উইথ ডিসএবিলিটি, কেয়ার গিভার্স অ্যান্ড ফ্যামিলি মেম্বার্স অফ পার্সন উইথ ডিসএবিলিটি এবং পলিসি মেকার্স এবং অন্যান্য স্টেক হোল্ডার যারা ছিলেন ওয়াশ সেক্টরে তাদেরকে আমরা ইনক্লুড করেছি। আমরা এখন যদি খুব অল্প সময় ফাইন্ডিংস গুলো একটু দেখি। বাংলাদেশে যেহেতু ডিসএবিলিটি প্রিভ্যালেন্স নিয়ে কোনো বিশ্বাসযোগ্য এবং ন্যাশন ওয়াইড সার্ভে ছিল না, আমরা এটা 2022-এ কন্ডাক্ট করেছি, 23-এ এটা রেজাল্ট আমরা পাবলিশ করেছি। সো আমরা হচ্ছে দেখেছি যে ওভারঅল ডিসএবিলিটি প্রিভ্যালেন্স বাংলাদেশে হচ্ছে 8%, এবং এই ডিসএবিলিটি প্রিভ্যালেন্স বা ডিসএবিলিটি পার্সেন্টেজ বাড়তে থাকে যদি বয়স 60 বা 70 প্লাস হয়। স্পেশালি 70 প্লাস হলে এটা দেখা যায় যে প্রায় 48% অথবা 45% মানুষ রুরাল এবং আরবানে ডিসএবিলিটি কোনো না কোনো ডিসএবিলিটিতে আক্রান্ত। এর মধ্যে আবার দেখেছি আমরা যে ফিমেলরা মেলদের থেকে কিছুটা বেশি যে কোনো ধরনের পার্সন উইথ ডিসএবিলিটি রয়েছে। ওয়াটার অ্যাক্সেসের ক্ষেত্রে যদি আমরা দেখি, আমরা জিজ্ঞেস করেছিলাম যে আমাদের রেসপন্ডেন্ট যারা আছেন তারা কি যখন প্রয়োজন হয় তখন ড্রিঙ্কিং ওয়াটার কালেক্ট করতে পারেন কিনা। তো সেখানে আমরা দেখেছি যে পার্সন উইথ ডিসএবিলিটি যারা আছেন, পুরুষ মহিলা উভয়ই, তারা 86% বলেছে যে হ্যাঁ তারা কালেক্ট করতে পারে। অপরদিকে পার্সন উইদাউট ডিসএবিলিটি 100% কালেক্ট করতে পারে, যেটা অনুমানযোগ্য। পরবর্তী প্রশ্ন ছিল যে এই ওয়াটারকে আপনারা নিজেরা কালেক্ট করতে পারেন কিনা, নিজে যে কালেক্ট করেন। সেখানে আমরা দেখেছি যে অর্ধেক পার্সন উইথ ডিসএবিলিটি বলেছে যে হ্যাঁ আমি নিজে যেয়ে কালেক্ট করতে পারি, আর 80% পার্সন উইদাউট ডিসএবিলিটি তারা নিজেরা কালেক্ট করতে পারে। সেম সোর্স আমরা দেখেছি যে উভয় পপুলেশন আসলে সেম সোর্স ব্যবহার করে, এবং পার্সন উইথ ডিসএবিলিটির জন্য কোনো আলাদা ফ্যাসিলিটিস করা হয় না। এবার আমরা আসি যে মেল এবং ফিমেলের মধ্যে কি পার্থক্যটা ছিল। যখন আমরা দেখেছি যে পার্সন উইথ ডিসএবিলিটি গ্রুপের মধ্যে আমরা দেখেছি যে ফিমেলদের মধ্যে পানি কালেক্ট করতে পারে এই পপুলেশনটা বেশি কম্পেয়ার টু মেল। অন্যদিকে পার্সন উইদাউট ডিসএবিলিটির ক্ষেত্রে এটা আসলে পানি কালেক্ট করার ক্ষেত্রে তেমন কোনো ভেদাভেদ ছিল না, 100% লোকই বলেছে তারা পানি কালেক্ট করতে পারে। পার্সোনালি কালেক্ট করার ক্ষেত্রে এখানে আমরা দেখতে পেয়েছি যে ফিমেলরা বেশি কালেক্ট করতে পারে মেলদের তুলনায়। এই পরিসংখ্যানের দিকে যদি আমরা তাকাই তাহলে আমরা ভুল বুঝতে পারি। হাসিনা আপা একটু আগে এক্সপ্লেন করেছেন যে এই রেজাল্টটা কেন হয়েছে, আমরা সেটা এখানে দেখার চেষ্টা করেছি। আমরা যখন তাদেরকে জানতে চেয়েছি যে কারা আসলে রেসপন্সিবল ওয়াটার কালেকশনের জন্য, তো আপনারা দেখুন যে ফিমেল ক্যাটাগরিটা
দেখতে পাচ্ছেন তারা বলেছে যে তারা ফিজিক্যালি ডিফিকাল্টির কারণে তারা কালেক্ট করতে পারে না। বাট এখন আমরা যদি মেইল ক্যাটাগরির দিকে তাকাই তাহলে তারা বলেছে এটা আমাদের রেসপন্সিবিলিটি না। ইভেন পার্সন উইদাউট ডিসেবিলিটি এবং উইথ ডিসেবিলিটি দুই জায়গাতেই আমরা দেখেছি যে উভয় গ্রুপই বলেছে যে পুরুষরা এটা তাদের রেসপন্সিবিলিটি না। ফলে এই কারণে যেহেতু মহিলাদেরকে বেশি পানি কালেক্ট করতে হয়, এই কারণে আগের স্লাইডে আমরা দেখেছি যে তারা বেশি পানি কালেক্ট করতে পারে বলেছে। আসলে এটা তাদের সোশ্যাল রেসপন্সিবিলিটি। যখন আমরা জানতে চেয়েছি এবং আমরা স্পট চেক করেছি, নিজেরা দেখেছি যে ওয়াটার কালেক্ট করতে কি কি ব্যারিয়ার ছিল, সেখানে আমরা দেখেছি প্রায় প্রায় অর্ধেক ওয়াটার সোর্স অনেক দূরে অবস্থিত, যেটা তাদের বাড়ির কাছাকাছি না, অনেক দূর হেঁটে যেতে হয়। এবং 21% যে ওয়াটার পয়েন্ট ছিল সেগুলোর এন্ট্রি পাথ খুবই স্লিপারি ছিল, সেখানে যেতে অনেক সমস্যা হয় এবং অসমান ছিল। ফলে সেখানে হেঁটে যে পানি নিয়ে আসা পার্সন উইথ ডিসেবিলিটিদের জন্য ডিফিকাল্ট। এই পথগুলো এমন ছিল যে প্রায় 100%ই হুইল চেয়ার ইউজারের জন্য অ্যাক্সেসিবল। ফলে কেউ যদি হুইল চেয়ার ব্যবহার করতে চায় তাহলে তার পক্ষে পানি কালেক্ট করা খুবই ডিফিকাল্ট। আমাদের প্রশ্নের উত্তরে আমার 97% ফিমেল এবং অপরদিকে 85% মেল বলেছেন যে ফিজিক্যাল ডিফিকাল্টি ছিল তাদের প্রাইমারি ব্যারিয়ার। এবং আমরা এখানে ইতি খাতুনের যে ছবিটা আমরা শুরুতে দেখিয়েছি সেটা আবারও এখানে রেখেছি। অপরদিকে একজন সেলফ কেয়ার লিমিটেশন রয়েছে এরকম একজন ফিমেল বলেছেন যে আমি এই টিউবওয়েলের হ্যান্ডেল পুশ করতে পারি না, হ্যাঁ, কিন্তু আমি মোটরের সুইচটা অন করতে পারি, এবং কিন্তু আমি পানি কোনো পট বা জারে নিয়ে আসতে পারি না। আমার মা আমার জন্য পানি নিয়ে আসে এবং আমার জন্য এটা খুবই কষ্টকর। ফলে এটা একটা পেইনফুল ব্যাপার ছিল পার্সোনাল ডিসেবিলিটির জন্য। যখন আমরা সেফটি এবং সিকিউরিটির দিকে তাকাই আমরা দেখেছি যে আহ, তারা ওয়াটার কালেকশন করতে যেয়ে তারা সেফ ফিল করেন না। এবং 7% ফিমেল অথবা মেল উভয় গ্রুপই তারা বলেছেন, যাদের কিনা ডিসেবিলিটি ছিল তারা বলেছে তারা ভার্বাল অথবা ফিজিক্যাল অ্যাবিউজের শিকার হতে পারেন। অপরদিকে পার্সন উইদাউট ডিসেবিলিটি এই গ্রুপটা কিন্তু 0% এটা মেনশন করেছে। ডিস্টেন্স ওয়াটার পয়েন্টের কথা বলেছেন, ডার্ক ডার্কে তারা আনসেফ ফিল করে এটা বলেছেন। আমরা যদি হাইজিন ফ্যাসিলিটিস এর অ্যাক্সেসের দিকে তাকাই তাহলে আমরা দেখতে পাবো যে 80% পার্সন উইথ ডিসেবিলিটি আর অপরদিকে 98% অফ পিপল উইদাউট ডিসেবিলিটি তাদের অ্যাক্সেস রয়েছে যে কোনো ধরনের হ্যান্ড ওয়াশিং ফ্যাসিলিটিস। আমরা এরপরে জিজ্ঞেস করেছিলাম এবং স্পট চেক করেছিলাম যে তাদের বাথিং ফ্যাসিলিটির কি অবস্থা, এবং আমরা সেখানে দেখেছি যে 70% পিপল উইথ ডিসেবিলিটি তারা যখন তাদের গোসল করার প্রয়োজন হয় তখন তারা গোসল করতে আহ, পারেন, এটা 70% বলেছে। অপরদিকে উইদাউট ডিসেবিলিটি 96% বলেছে যে তারা এটা পারে। ফিমেলদের জন্য আহ, তাদের বাথিং অ্যাক্সেস মেলদের তুলনায় বেশি রয়েছে। এটা নানান কারণে, সোশ্যাল কারণে এটা প্রয়োজন, এবং ফিমেলদের হাইজিন ইস্যুটাও পুরুষদের তুলনায় অনেক বেশি, রিকোয়ারমেন্টটা বেশি, এই কারণে তাদের বাথিং অ্যাক্সেসটা কম্পারেটিভলি পুরুষদের তুলনায় বেটার। আমরা যখন ডোর হ্যান্ডেলের কথা চিন্তা করি আমরা দেখেছি যে 80% বাথিং প্লেসের যে ডোর হ্যান্ডেল সেটা এক হাত দিয়ে খোলা যায়। অপরদিকে 66% ওয়াটার ড্রয়িং মেকানিজম সেটাও আসলে এক হাত দিয়ে অপারেট করা যায় না, যেটা কিনা পার্সন উইথ ডিসেবিলিটিদের জন্য অত্যন্ত ইম্পর্টেন্ট এবং জরুরি একটা বিষয়। অর্ধেকেরও বেশি পার্সন উইথ ডিসেবিলিটি মেনশন করেছিলেন যে ল্যাক অফ প্রাইভেসি বাথিং প্লেসে একটা ইম্পর্টেন্ট ইস্যু, এবং প্রাইভেসি কনসার্নটা মেইনলি ফিমেলের জন্যই বেশি ছিল। এবং 63% তারা বলেছে যে তাদের প্রাইভেসি কনসার্ন একটা বিশাল ইস্যু। এখানে আমরা একটা কোটেশন, একজন ভীষণ লিমিটেশন রয়েছে এরকম একজন ফিমেলের কোটেশন দিয়েছি, যিনি বলেছিলেন যে তার বাথিং প্লেসটার চারপাশে হয়তো বেড়া আছে কিন্তু উপর দিকে খোলা,
এবং তার চারপাশে যেহেতু অনেক উঁচু বা বহুতল ভবন রয়েছে, ফলে যে কেউ তার প্রাইভেসি ক্ষুণ্ণ করতে পারে। আমাদের এই স্টাডি থেকে আমরা অনেকগুলো রিকমেন্ডেশন দিয়েছি, বাট আমাদের এখানে এখন ফোকাস আমরা করতে চাই যে মেইনলি পার্সন উইথ ডিসেবিলিটি, যা তাদের ওয়াশ ফ্যাসিলিটির জন্য কোন ধরনের ইমপ্রুভমেন্ট প্রয়োজন। প্রথমটি ছিল অবশ্যই এটা হাউসহোল্ডের কাছাকাছি হতে হবে, এন্ট্রি পার্ট অবস্টাকল ফ্রি হতে হবে, রানিং ওয়াটার থাকতে হবে, স্পেস একটু বেশি হতে হবে রেগুলার ওয়াশরুমের তুলনায়। দুই, প্রাইভেসি অবশ্যই ইমপ্রুভ প্রাইভেসি থাকতে হবে। ইন সামারি আমরা যদি বলি, আমরা আমাদের এই স্টাডি থেকে দেখেছি যে পিপল উইথ ডিসেবিলিটিদের জন্য ওয়াশ সার্ভিস পিপল উইদাউট ডিসেবিলিটির তুলনায় কম বা অ্যাক্সেসটা কম। তার মধ্যে আবার ফিমেল উইথ ডিসেবিলিটিস তারা আরো বেশি চ্যালেঞ্জ ফেস করে, যেহেতু তাদের প্রাইভেসি প্রয়োজন এবং এমএইচএম ইস্যু, এগুলোর জন্য তাদের সেই ফ্যাসিলিটিস আসলে ওয়াশরুম গুলোতে নাই এবং পর্যাপ্ত সুবিধাগুলি বাংলাদেশে খুব কম রয়েছে। থার্ড, আমরা দেখেছি যে রিলায়েন্স কেয়ার গিভারের উপর নির্ভরতা, অ্যাক্সেসিবল এন্ট্রি পাথ নাই এবং ফিজিক্যাল ইম্পেয়ারমেন্টের কারণে ওয়াশ ফ্যাসিলিটিস গুলো আসলে পিপল উইথ ডিসেবিলিটিস বোথ ফিমেল এবং মেল অ্যাক্সেস করতে পারে না। সো আমরা যদি এটা ইমপ্রুভ করতে চাই, তাহলে আমাদের পলিসি লেভেলে আসলে এখনো অনেক কাজ করার বাকি রয়েছে। তো ধন্যবাদ সবাইকে। আমি এই বলে আমার কথা এখানেই শেষ করছি। থ্যাংক ইউ সো মাচ ডক্টর মাহবুব ভাই। ডিসেবিলিটি নিয়ে বাংলাদেশের রিসার্চ এখনো পর্যন্ত বেশ ঘাটতি আছে আনফর্চুনেটলি, সো ইট ইজ রিফ্রেশিং টু সি দ্যাট এই গ্যাপটা আস্তে আস্তে ফিল হচ্ছে। সো থ্যাংক ইউ ফর কন্ডাক্টিং দিস অ্যানালিসিস। আমরা এখন কোয়েশ্চেন অ্যান্ড আনসার সেশনে চলে যাচ্ছি। আমি অডিয়েন্সকে রিকোয়েস্ট করবো, আপনাদের যদি কোনো কোয়েশ্চেন থাকে, আপনারা যারা জুমে অ্যাটেন্ড করছেন তারা হ্যান্ড রেজ করতে পারেন, অথবা চ্যাটেও আপনাদের প্রশ্নটা দিতে পারেন। সো সবাই প্রশ্ন চিন্তা করতে করতে আমি এই লিবার্টিটা নিচ্ছি টু আস্ক দ্য ফার্স্ট কোয়েশ্চেন। হাসিন আপা, আপনার প্রেজেন্টেশনে আমরা দেখলাম যে স্পেশালি লাস্ট স্লাইডে আপনি বলেছেন যে নারীদেরকে কিভাবে ডিসিশন মেকিং রোলে আরো ইনভলভ করা যায়। সো নট জাস্ট ট্রিট দেম অ্যাজ ইউজার্স বাট অলসো মেক দেম অ্যাজ ডিসিশন মেকার্স। ইউএন এর যে লেটেস্ট রিপোর্টটা, সেখানে আমরা দেখলাম যে less than 1 in 5 of the water workforce are female. সো নারীদের প্রতিনিধিত্ব ওখানে এখনো কম। সো আমরা দেখি যে যদি আমরা টেকনিক্যাল রোলগুলোতে দেখি, ওয়াটার ইউটিলিটিস বা বিভিন্ন লাইন মিনিস্ট্রিতে, সেখানে নারীদের উপস্থিতি এখনো কম। সো এই ল্যাক অফ পার্টিসিপেশনটা কিভাবে ওভারঅল ওয়াটার আউটকামস গুলোকে অ্যাফেক্ট করছে, এবং আমরা কি কি কনক্রিট স্টেপস নিতে পারি এই জিনিসটা অ্যাড্রেস করার জন্য? থ্যাংক ইউ। আর একটা ছোট্ট উদাহরণ দেই, তারপরে কি করা যায় বলি। সেটা হচ্ছে যে গাইবান্ধাতেই আমাদের একটা আমরা হেলথ কেয়ার ফ্যাসিলিটিতে কাজ করতে গেছিলাম। তো সেখানে যে দেখা গেল যে দুইটা টয়লেট ছিল গাইনি ওয়ার্ডের সাথে অ্যাটাচড। তো সেখানে তারা ভেঙে এটাকে তিনটা টয়লেট করেছেন, কারণ রুগীর চাপ অনেক বেশি। এবং দরজাটা হচ্ছে 17 ইঞ্চি উইথ। তার মানে একটা প্রেগনেন্ট মহিলা মানে কেমন করে ঢুকবে এটাও তাদের ভাবনাতে নাই। এবং ধরেন একটু স্বাস্থ্য ভালো যার, তিনি তিনিও ঢুকতে পারবেন না। তো সুতরাং এটা করে, এবং স্থানীয় যারা ছিলেন তারা বেশ গর্ববোধ করছিলেন যে তাদের ইঞ্জিনিয়াররা এরকম একটা কাজ করেছে, যাতে ক্যাপাসিটি এনহ্যান্স করেছে। সো এখানে একটা ছোট্ট উদাহরণ যে যিনি করেছেন টেকনিক্যালি বোধহয় ঠিকই করেছেন, যে মানে দুটোর জায়গায় তিনটে করেছেন, কিন্তু এটা যে আসলে কোনোভাবেই একটা গাইনি ওয়ার্ডের জন্য প্রযোজ্য না, এটা ওনার মাথায় কাজ করে নাই। তো এটা আসলে ছেলে মেয়ে, এটার পাশাপাশি এডুকেশনটাও খুব ইম্পর্টেন্ট। যেমন আমাদের পুরো এডুকেশনের কারিকুলাতে, ইভেন টেকনিক্যাল কারিকুলাতে ডিসেবল ফ্রেন্ডলি অপশন করার জন্য যেই ধরনের টেকনোলজিক্যাল চেঞ্জ বা মডিফিকেশন আনা দরকার, এরকম জিনিস কিন্তু কারো কারিকুলাতে নাই। হ্যাঁ, যারা সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করে তারা আসলে এখনো পরিষ্কারভাবে জানে না কতটুকু স্লোপ মেনটেন করে আসলে একটা র্যাম্প করতে হবে। সো আমাদের বিভিন্ন জায়গায় কাজ করার সুযোগ আছে, শুধু যে নারী বাড়িয়ে দিলেই হবে তা না। আমাদের
আসলে শিক্ষা ব্যবস্থা একটা বড় পরিবর্তন আনতে হয়, তাহলে আমাদের একটা কাজ করতে হবে কারিকুলাতে। সেটা বাচ্চাদের কারিকুলাতে একরকম কাজ, যে পানি আনার দায়িত্ব ছেলে মেয়ে দুজনের, সেটা ছোটবেলা থেকে শিখাতে হবে। এটা না শিখলে একটা একটা ছেলে বড় হয়ে সে পানি আনবে না। তাহলে আমাদের এডুকেশন সিস্টেমে পরিবর্তন আনতে হবে। সেটা আপনার সোশ্যাল পার্সপেক্টিভে চেঞ্জ আনতে হবে, প্লাস হচ্ছে টেকনিক্যাল কারিকুলাতে চেঞ্জ আনতে হবে, যাতে ছেলে মেয়ে তারা প্রাথমিকভাবে সবাই জানে। এটা এক। দ্বিতীয় হচ্ছে, আমরা যখন দেখি যে টেকনিক্যাল এডুকেশনে মেয়েরা অনেক কম আসে এবং স্যানিটেশন বা ওয়াশ রিলেটেড কাজে আরো কম আসে, কারণ এখানে কাজ করতে গেলে তাদের অনেক সময় মাঠে যেতে হবে অনেক বেশি, অনেক ধরনের বাস্তবতার কারণে, এবং ইট ইজ নট এ ভেরি অ্যাট্রাকটিভ সাবজেক্ট। হ্যাঁ, আপনি সিএসসি হইলে অনেকেই যায়, কিন্তু যখন শুনে যে ওয়াশ বা মানুষের আগ্রহ কম থাকে। তাহলে এখানে ইনসেনটিভ কেমন কেমন করে দেওয়া যায়, মেয়েদেরকে কিভাবে এনকারেজ করা যায়, সেখানে একটা ব্যবস্থা নিতে হবে। পাশাপাশি আমরা কাজ করতে গিয়ে দেখেছি যে সিনিয়র লেভেলে কোনো মেয়ে পাওয়া যায় না, এন্ট্রি লেভেলে আপনার অনেক মেয়ে পাওয়া যায় ইয়াং প্রফেশনাল হিসাবে। কারণ যখনই তারা ফ্যামিলি প্ল্যান করে, বাচ্চা কাচ্চা হয়ে যায়, এবং একই সময় অফিসে চাকরির ক্ষেত্রে প্রমোশনের একটা আহ, মানে কাজ করার জন্য প্রমোশন, বাড়তি দায়িত্ব নেওয়ার প্রয়োজন ঘটে, তখন দেখা যায় অনেক মেয়েই আর কি চাকরি কন্টিনিউ করে না, তারা ব্রেকে চলে যায়। এবং ব্রেকে একবার চলে যাওয়ার পরে তারা আর ফিরে আসে না, যেই কারণে আমরা দেখেছি মিড লেভেল ম্যানেজমেন্টে একটা বড় গ্যাপ। তাহলে আমাদের আর একটা কাজ করতে হবে, আমরাও কিছু চেষ্টা করেছি, ব্র্যাকও করছে, যে উমেন রিটার্নশিপ প্রোগ্রামের মাধ্যমে যারা চলে গেছে, যারা আমাদের রিসোর্স, যাদের পিছনে গভর্নমেন্ট হোক ব্যক্তিগত পর্যায়ে অনেক ইনভেস্ট করা হয়েছে, তাদেরকে মেইন স্ট্রিমে ফিরিয়ে আনা, এবং পুরো চাকরি ব্যবস্থাপনায় এই ধরনের স্কোপ মেয়েদের জন্য তৈরি করা, যাতে তাদের তারা ছেলে মেয়ে যখন হবে, বাচ্চা কাচ্চা যখন হবে, তারা একটা লম্বা সময় পায় এবং তারা ফিরে আসতে পারে, এবং তারা এই ডিসিশন মেকিং পজিশনে যাওয়ার জন্য তাদেরকে তৈরি করার অবকাশ পায়, তারা তৈরি হবার। সো সংক্ষেপে এটুকু। ধন্যবাদ হাসিনাপা। আমরা একটা প্রশ্ন দেখতে পাচ্ছি, মোহাম্মদ কাসর বিন সিদ্দিক, আপনি আপনার প্রশ্ন করতে পারেন। সালাম আলাইকুম। আমি কাউসার বিন সিদ্দিক, প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের নিয়ে কাজ করছি। এখন টিএমএসএস আছি, টিএমএসএস গ্র্যান্ড হেলথ সেক্টরে কাজ করছি। আচ্ছা, আমি ধন্যবাদ জানাতে চাই মাহবুব ভাইকে, চমৎকার খুব অল্প সময়ে ডিসএবিলিটি নিয়ে তাদের কাজের এই চিত্রটা তুলে ধরার জন্য। এখানে আমি দেখতে পেলাম আর কি, মানে আমার কাজের এক্সপেরিয়েন্স থেকে আমরা যতটুকু জানি যে পার্সন উইথ ডিসএবিলিটির এক্সেসিবিলিটি আসলে অনেক, এখানে চিত্র অনেক বেশি এসেছে আর কি, 70%, 80% অনেক ক্ষেত্রে তাদের এক্সেসিবিলিটি আসছে। তো এখানে আসলে আরবান রুরাল, আমি হয়তো মিস করে থাকতে পারি আর কি, যে আরবান রুরাল কোনো গ্যাপ কম্প্যারিজন দেখানো হয়েছে কিনা আসলে। আরবানের যারা পার্সন উইথ ডিসএবিলিটি এবং উইদাউট পার্সন উইথ ডিসএবিলিটি, তাদের মধ্যে অ্যাক্সেসিবিলিটি কেমন ছিল এবং রুরালে কেমন ছিল, এই গ্যাপটা কেমন, আর স্পেসিফিক কোনো চ্যালেঞ্জ এই ওয়াশের অ্যাক্সেসিবিলিটি টু ওয়াশ এবং হাইজিন ম্যানেজমেন্ট, স্যানিটেশন, এই ক্ষেত্রে মেজর ব্যারিয়ার কোনটা দেখেছি আর কি। আর এটাতে যেহেতু কোয়ালিটেটিভ পার্ট ছিল, কোয়ালিটেটিভ পার্টে এরকম স্পেসিফিক কোনো চিত্র উঠে এসেছে কিনা, বিশেষ করে এক্সেসিবিলিটির ক্ষেত্রে, র্যাম্পের ক্ষেত্রে, যে ডোর নব নিয়ে যেটা দেখলাম আর কি চিত্র উঠে আসছে, সেই বিষয়গুলো, এবং কোনটা বেশি। আর পলিসি লেভেলের গ্যাপ গুলো এখনো যেগুলো রয়ে গেছে সেটা মেনশন করেছেন মাহবুব ভাই, থ্যাংক ইউ। কিন্তু স্পেসিফিক কোন জায়গাতে আমাদের জোর দেওয়া দরকার পলিসি লেভেলে। থ্যাংক ইউ। ধন্যবাদ কাউসার ভাই, আসলে সুন্দর প্রশ্ন করেছেন। আমরা আসলে এখানে আজকে আরবান রুরাল ডিফারেন্সটা দেখাইনি, বাট আমাদের আরবান রুরালে আমরা দেখেছি যে ডিফারেন্সটা অনেক বেশি। তবে সেটা আবার ডিপেন্ড করে, যেহেতু আপনি কাজ করছেন আপনি জানেন যে আমাদের টাইপ অফ ডিসএবিলিটির উপর আসলে ডিপেন্ড করে, এবং যেহেতু আমাদের সমস্ত ওয়াশ ফ্যাসিলিটি বা স্যানিটেশন ফ্যাসিলিটিকে ভাবা হয় যেটা হুইল চেয়ার অ্যাক্সেসিবল হলেই আসলে অ্যাক্সেসিবল হয়ে যাবে, তখন যেটা হয় যে আসলে আরো অন্য ধরনের ইম্পেয়ারমেন্ট যাদের রয়েছে তাদেরকে আর কনসিডার করা হয় না, এবং এই কারণে আরবানে এক ধরনের অ্যাক্সেসিবিলিটির ইস্যু রয়েছে। হয়তো আরবানে ওয়াশ ফ্যাসিলিটিস গুলো কাছে, কিন্তু সেটা সুইটেবল নয়। আবার রুরালে
ওয়াশ ফ্যাসিলিটিস গুলো দূরে, মাটি, রাস্তা নাই, র্যাম্প নাই, এইসব ইস্যু রয়েছে এবং সেটা কোনোভাবেই অ্যাক্সেসিবল করা সম্ভব না। আর আমাদের এখানে আসলেও আপনি ঠিক বলেছেন যে একটু বেশি এসেছে, কারণ হচ্ছে যে আমরা সব ধরনের পার্সন উইথ ডিসেবিলিটি এখানে ইনক্লুড করেছি, ইনক্লুডিং মেন্টাল। হ্যাঁ, এবং ফলে এখানে দেখা যাচ্ছে যে আমাদের প্রিভ্যালেন্সটা একটু বেশি এসেছে। কিন্তু আমরা যদি শুধুমাত্র ফিজিক্যাল ইম্পেয়ারমেন্টকে বিবেচনা করি তাহলে আসলে এটা আরো অনেক কমে যাবে। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। পরবর্তী পরবর্তী একটা প্রশ্ন করেছিলেন আপনি যে পলিসি লেভেলে চ্যালেঞ্জটা কি। পলিসি লেভেলে আসলে মেজর চ্যালেঞ্জ যেটা হাসিনাপা অলরেডি ইন্ডিকেট করেছে, যে এটা আমরা ওয়াশে যারা কাজ করি তারা শুরু থেকেই জানি যে ওয়াশের মেইন ভাবা হয় যে ইনফ্রাস্ট্রাকচার, এবং এই ইনফ্রাস্ট্রাকচারের মধ্যে বিহেভিয়ার এবং সোশিয়াল বিষয়টা কোনো গুরুত্ব পায় না। ফলে এবং ইনফ্রাস্ট্রাকচার বললেই আসলে চলে আসে ইঞ্জিনিয়ারদের কথা, এবং ইঞ্জিনিয়ার কারা, বেশিরভাগ ইঞ্জিনিয়ার যারা কাজ করেন তারা দেখা যায় যে মেল ইঞ্জিনিয়ার, এবং তাদের মধ্যে পার্সন উইথ ডিসেবিলিটিও কম। ফলে যেটা হয় যে এখানে পার্সন উইথ ডিসেবিলিটিদের জন্য যে ফ্যাসিলিটিস রাখতে হবে, যেই চিন্তা করতে হবে, র্যাম্প কত ডিগ্রি হতে হবে, এই বিষয়গুলো আসলে কোনো ইঞ্জিনিয়ার অথবা কোনো ইমপ্লিমেন্টর ভাবেন না। এবং পলিসি লেভেলে আমাদের হয়তো কাগজে কলমে আমাদের ডকুমেন্টগুলোতে কিছুটা আছে, বাট ইমপ্লিমেন্টেশনে আসলে সেটা নাই। কারণ আমরা বেশ কিছুদিন আগে একটা কাজের কথা বলি, আমরা স্কুলে যখন গিয়েছিলাম, স্কুলে আমরা যখন জিজ্ঞেস করলাম যে নতুন স্কুল হচ্ছে এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে র্যাম্পের ব্যবস্থা করা হচ্ছে, কিন্তু ওনারা ওনাদের স্কুলে র্যাম্প করেননি, কারণ একটা র্যাম্প করতে প্রায় 5-6 লক্ষ টাকা খরচ হবে। তো 2 জন মাত্র প্রতিবন্ধী ব্যক্তির জন্য ওনারা কেন এই 6 লক্ষ 10 লক্ষ টাকা খরচ করবেন? এটা ছিল স্কুল ম্যানেজমেন্ট কমিটি প্রধানের বক্তব্য, এবং এটাই আমরা আসলে ভাবি। ধন্যবাদ কাউসার ভাই। থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ মাহবুব ভাই। আসলে অনেক গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা হচ্ছে এবং এটা নিয়ে অনেক দীর্ঘ আলোচনার সুযোগ আছে, যদি আমাদের হাতে সময় কম। সো সময় স্বল্পতার কারণে আমি আর একটা কোয়েশ্চেন রাখতে চাচ্ছি। রাজুদা, আপনি যদি আপনার কোয়েশ্চেনটা সংক্ষেপে প্রেজেন্ট করেন। থ্যাংক ইউ। আমার জানার জিডিটা হচ্ছে হাসিনা আপার কাছে। আপা, ভেরি নাইস প্রেজেন্টেশন, বাট ইটস নট এ সারপ্রাইজ অ্যাজ ইউজুয়াল। আপা, ছোট্ট একটা জিনিস জানার জন্য, আপনার মানে প্রেজেন্টেশনের লাস্ট স্লাইডে যেটা ছিল ওয়ে ফরওয়ার্ডের থেকে, যে আসলে এই অপারেশন ম্যানেজমেন্টে, এটা ওয়াটারে হোক বা ওয়াশে হোক, নারীদের প্ল্যানিং থেকে ইমপ্লিমেন্টেশন এবং হচ্ছে মনিটরিং এর জায়গাটাতে তাদের লিডারশিপ ডেভেলপ করা, তাদের সাথে নিয়ে সবকিছুর মধ্যে কাজ করা, এই জিনিসগুলোকে আপনি গুরুত্ব দিয়েছেন, এটাতে আমিও একমত। কিন্তু যেটা হচ্ছে আপা, আমরা কিন্তু এই ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট যেগুলো করি, সেটা সিবিও বলি, কমিউনিটি বেসড অর্গানাইজেশন বলি, সিডিও বলি, সিডিসি বলি, যে নামেই বলি, এগুলো কিন্তু মোস্টলি হচ্ছে ফিমেল মানে ফোকাসড এই অর্গানাইজেশন গুলো থাকে। এখানে যে এনজিও গুলা যে কাজগুলা করে, এখানে কিন্তু ফিমেলদেরকে প্রজেক্টের শুরু থেকেই তাদেরকে নিয়ে তাদের লিডারশিপের মাধ্যমেই দেখা যায় যে প্রজেক্টের কাজগুলা ইমপ্লিমেন্ট হয়, তাদের বিভিন্ন ক্যাপাসিটি ডেভেলপ করা হয়। এবং প্রত্যেকটা প্রজেক্টে আমরা যদি দেখি আপা, একটা মানে কনভেনশনাল ওয়েতে আমরা আসলে একটা সাস্টেনেবিলিটি প্ল্যান ডেভেলপ করি, যেটাতে আসলে বলা হয় যে এইভাবে আসলে অপারেশন মেনটেন্যান্স ইন ফিউচারে হবে। কিন্তু কনভেনশনাল ওয়েতে যে সাস্টেনেবিলিটি প্ল্যান আমরা যেটা করি ফিমেলদেরকে নিয়ে, কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে পোস্ট প্রজেক্ট স্টেজে যদি আমরা যাই 6 মাস বা 1 বছর পরে, কিন্তু মোস্ট অফ দ্য কেসেসে কিন্তু আসলে এটা খুব ভালো সাকসেস দেখা যায় না। কিছু ক্ষেত্রে এক্সেপশন আছে। আসলে আপা, এই জায়গাটাতে আসলে কনভেনশনাল ওয়েতে না গিয়ে কোনো মানে অল্টারনেটিভ কি কোনো সাজেশন আছে যে যেটা ফলো করলে আমরা হয়তো আরো বেটার রেজাল্ট পেতে পারি? জাস্ট আপা আপনার কাছ থেকে জানার জন্য। থ্যাংক ইউ। আচ্ছা, খুব কুইক উত্তর দেই। এত অল্প সময় এটা বলা খুব ডিফিকাল্ট। প্রথম কথা হচ্ছে যে আম, হয়তো এনজিওরা মেয়েদেরকে অনেক ইনভলভ করে এনজিওদের প্রজেক্টে, যেগুলি অপেক্ষাকৃত বেটার ম্যানেজ হয়। কিন্তু শুধু কি এনজিও প্রজেক্টে সারা দেশে ওয়াটার পয়েন্ট হয়? তা তো হয় না। গভর্নমেন্টের প্রজেক্ট আছে, মানুষ ইন্ডিভিজুয়ালি সেলফ সাপ্লাই নিজের প্রজেক্ট নিজে করে, অর্থাৎ নিজের ওয়াটার পয়েন্ট নিজে করে। তাহলে শুধু এনজিওর কাজ দিয়ে আমরা ব্যাপক পরিবর্তন করতে পারবো না, এটা একটা জিনিস। দ্বিতীয় হচ্ছে টেকনোলজি। এখন পর্যন্ত আমরা এই পিএসএফ, টিউবওয়েল এগুলির মধ্যেই আছি। হ্যাঁ, আমাদের পাইপ টু ওয়াটার সাপ্লাই সিস্টেম সারা সাউথ এশিয়ার মধ্যে আমাদের সবচেয়ে কম পার্সেন্টেজ। সো আমাদের এইখানে যদি আমরা সত্যি পার্সন উইথ ডিসেবিলিটির কাছে পৌঁছাতে চাই বা নারীদের কষ্টটা কমাতে চাই, আমরাও কিন্তু রানিং ওয়াটারের ব্যবস্থা করতে হবে, এটার কোনো
মানে ব্যতিক্রম হলে চলবে না, এবং সেটার জন্য ইনভেস্টমেন্ট দরকার, সেটার জন্য পরিকল্পনা দরকার। আর মানে যেটা সাস্টেনেবিলিটি প্ল্যান, এটা নিয়ে অনেক কথা বলা যায়। সংক্ষেপে আমরা যেরকম টিপিক্যালি মনে করি জাস্ট একটা প্ল্যান করে হ্যান্ড ওভার করে দিয়ে আসবো, দিস ইজ নট সাস্টেনেবিলিটি অ্যাট অল। আমাদেরকে চিন্তা করতে হবে কিভাবে প্রাইভেট সেক্টর এখানে আসবে, কিভাবে অপারেশন মেইনটেনেন্সটা একটা প্রফেশনালাইজড ওয়েতে প্রফেশনালসদের দিয়ে ম্যানেজড হবে, নট ইন্ডিভিজুয়াল। সো এই সব কিছু মিলায় আমাদের আসলে একটা হোলিস্টিক মানে পরিকল্পনা করা দরকার, এবং ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম ডেভেলপ করা দরকার। এবং এখানে মাল্টিপল সিস্টেমস থাকবে, কোনো সিঙ্গেল সিস্টেমে আমি আসলে সব সমস্যা অ্যাড্রেস করতে পারবো না। সো এটাই আসলে খুব সংক্ষেপে বলা। থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ এভরিওয়ান। আমরা এখন চলে যাব প্যানেলিস্ট রিমার্কে। প্যানেলিস্ট রিমার্ক রাখবেন ডক্টর মোহাম্মদ খায়রুল ইসলাম। ডক্টর খায়রুল ইসলাম কারেন্টলি রিজিনাল ডিরেক্টর ফর সাউথ এশিয়া অ্যাট ওয়াটারএইড। এর আগে তিনি ওয়াটারএইড বাংলাদেশের কান্ট্রি ডিরেক্টর হিসেবে সার্ভ করেছেন ফর মোর দেন 11 ইয়ার্স। আর তিনি he played a very transformative role in scaling national and community-led WASH initiatives. Dr. Khairul Islam, please, over to you. থ্যাংক ইউ জারিফ। আমি শুরুতে আমি বলি, আমি আজকে খুব প্রাউড ফিল করতেছি, কারণ আমার বেশিরভাগ সহকর্মীরা এখানে যেভাবে প্রেজেন্ট করলেন, মানে এগুলো খুবই এনকারেজিং ছিল এবং অনেক চমৎকার চমৎকার আইডিয়া আমি শুনলাম। আমার মনে হয় একদম শেষ দিকে রাজু এবং হাসিন উত্তর দিতে গিয়ে যে বিষয়টা বলছে, আমি আসলে ওইটার দিকেই আসলে নজর দিব। মানে এই বছরের স্লোগানটাকে আমি যদি একটু লিটারেলি নেই, যে ওয়ার ওয়াটার ফ্লোজ ইকুয়ালিটি গ্রোথ। তো আমরা যে সমস্যাগুলো আইডেন্টিফাই করলাম, যে পানি পরিবহনের দায়ভার নারীর, সংগ্রহ করার দায়ভার নারীর, সময় দেওয়ার দায়ভার নারীর, এনার্জি যেটুকু খরচ হয় পানি আনতে এবং ইয়ে করতে, হেঁটে যেতে, সেটাও হচ্ছে নারীরই ক্ষয় হয়। তো এই জায়গাগুলো যদি আমি আসলে অনেকভাবেই হয়তো ট্যাকেল করতে পারি, তার কিছু কিছু ওয়ে মেইন প্রেজেন্টেশনে হাসিন উল্লেখ করেছে, কিন্তু এগুলো আমার কাছে মনে হয় যে অনেক মধ্য এবং দীর্ঘমেয়াদী বিষয় আছে এর মধ্যে। কিন্তু আমি আসলে যেই জায়গাটায় মানে একটা খুব ইমিডিয়েট সলিউশন দেখি, সেটা হচ্ছে ওইটা আসলে আমরা যারা উন্নয়ন পরিকল্পনার সঙ্গে জড়িত, আমাদের চিন্তার মধ্যেও এক ধরনের বৈষম্য কাজ করে। আমরা মানে আমি উদাহরণটা অন্যভাবে দিই। আজকে এখানে আমরা যারা প্রেজেন্টেশন এবং এর মধ্যে যুক্ত আছি, আমাদের ঘরে পানি সংগ্রহের দায়িত্ব তো নারীর না, কারণ এখানে ট্যাপ খুললেই আমি পানি পাচ্ছি। তো কাউকে 3 মিনিট দূরেও যেতে হয় না, সবাই বাথরুমেও পানি পায়, কিচেনেও পানি পায়। কিন্তু আমি যখনই একটা প্রকল্প হাতে নেই, তখনই আমি প্রকল্পটা নেই হচ্ছে একটা ভিন্ন ধরনের প্রযুক্তির মাধ্যমে। কেন? যে এটা তো সাস্টেইন করবে না। কিন্তু আমি যখন ঢাকা ওয়াসার জন্য একটা 950 কোটি টাকার প্রজেক্ট নিচ্ছি বা 1200-1400 কোটি টাকার প্রজেক্ট নিচ্ছি, ওইখানেও যে একটা বিরাট সাবসিডি গ্যারান্টার সরকার বহন করতেছে, এই জিনিসটার কথা আমরা কখনোই চিন্তা করি না। ওইখানে আমরা রাজনীতিটাকে নিয়ে আসি, যে ঢাকা শহরে পানির সংকট হলে তাহলে তো মানে রাজনৈতিকভাবে একটা অসুবিধাজনক পরিস্থিতি হবে, কাজেই এইটাকে এনি হাউ কোনো সংকট দেখানো যাবে না। এবং বড় বড় শহর যেখানে তুলনামূলকভাবে আপার টু ইনকাম কোয়েন্টালের লোকজন বেশি, তাদের জন্য সুবিধাগুলো ঠিকই আধুনিকতম থাকে, যেখানে আসলে ওই নারীর উপরেও খুব বেশি বার্ডেন আসে না। এবং ইভেন মাহবুব যে ডিসএবিলিটির ছবিগুলো দেখালো, মানে ঘরে ঘরে যদি পানির অ্যাক্সেস থাকে এবং প্রবাহমান পানি থাকে, মানে ওয়ার ওয়াটার ফ্লোজ, তাহলে ইকুয়ালিটি ইন অল আসপেক্ট ইনক্লুডিং ইন মেনি আসপেক্টস অফ ডিসএবিলিটি অনেকখানি সহজ হয়। তো তাহলে মানে অসুবিধাগুলো কোথায়? অসুবিধাগুলো হচ্ছে মেইনলি
আমরা একটু শহর থেকে যত দূরের দিকে যাই সেই সমস্ত এলাকাগুলোতে আমরা যত নিচের দিকের ইনকাম কোয়েন্টেলের দিকে যাই, মানে শহরের মধ্যে একটু তুলনামূলকভাবে নিম্নবিত্ত ইয়ের মধ্যে, ওইখানে হইলো আমরা একটা সেন্ট্রাল সোর্স বা একটা কমিউনিটি সোর্সের জন্য আয়োজন করি, এবং ওইখানে এই যে রাজু এবং সবাই যেগুলো বললো যে সিবিও করা, এই করা, যেগুলো আলটিমেটলি মানে হয়তো বস্তিগুলাতে সাস্টেইন করে প্রাণের দায়ে, কারণ ওগুলো মেনটেন না করলে তাদেরই অসুবিধা, লাইন কেটে দিবে বা ইয়ে করবে, কিন্তু এর বাইরে গেলেই আর তেমন কোনো ফাংশন করে না। তো এই জায়গাটায় আমার কাছে যেটা মনে হয় সেটা হচ্ছে যে আমরা মানে বিশেষ করে বাংলাদেশে এবং অনেক তৃতীয় বিশ্বের অন্যান্য বড় বড় দেশগুলাতেই আমরা তো বড় বড় বিনিয়োগগুলা ওয়াটার সেক্টরে করি হচ্ছে আইদার ওয়ার্ল্ড ব্যাংক, এডিবি, ইসলামিক ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক, এএফডি, এই সমস্ত ফাইন্যান্সিং এ। তো খুব স্বাভাবিকভাবেই তাদের ট্রানজেকশন কস্ট কমানোর জন্য বড় বড় প্রজেক্ট হলে ভালো হয়, কিন্তু বড় প্রজেক্ট কখনোই প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে আসলে ওইভাবে কাভার করে না। তো আমাদেরকে বুঝতে হবে যে শহরের বাইরে আমি যখনই যাব, ওই ছোট ছোট পৌরসভায় বা ছোট ছোট বা ইউনিয়নের মধ্যে একটা দুইটা স্কিম আসলে খুব বেশি ব্যাংকেবল হয় না। এগুলো যদি একসঙ্গে 500-700 ইউনিটকে একত্রিত করে যদি একটা প্রস্তাব দেওয়া যায়, তাহলে তাদের কাছে হয়, এবং এগুলো ম্যানেজ করাটাও একটু ডিফিকাল্ট হয়। আর আমাদের লোকজনরাও মানে আসলে এটা যে একটা একটু ফেরত দিতে হবে টাকা পয়সা বা একটু পাইপ কানেকশনের জন্য কিছু খরচপত্র দিতে হবে, এই সচেতনতা গুলো আসলে আমরা ওইভাবে তৈরিও করি না। তো আমার কাছে মনে হয় যে যদি আমি ইনইকুইটি এবং মানে ইকুয়ালিটি বাড়াইতে চাই পানিতে, তাহলে ওয়াটার ফ্লো মানে মানে প্রবাহমান পানি থাকবে, এবং প্রবাহমান পানিটা পাইপ ওয়াটারে থাকবে। যদি পাইপ ওয়াটারের স্কিম গুলো ছোট ছোট আকারে আমরা সারা দেশে এখন থেকে, যে না আমি আর ওই টিউবওয়েল ভিত্তিক প্রকল্প নিব না, আমি আর পিএসএফ ভিত্তিক প্রকল্প নিব না, এমনকি আমি একটা বাড়ির জন্য ওই মানে কি বলে আমাদের ইন্ডিজিনাস টেকনোলজি বলে রেইন ওয়াটার হারভেস্টিং কে একটা বাড়ির জন্য প্রমোট করব, যেটা একটা বড় মেনটেনেন্স এবং ইয়েতে একটা ভালো বার্ডেন হয়। তো সেই জিনিসগুলোর মধ্যে যাওয়ার চাইতে আমরা ছোট ছোট মানে ওয়াটার পয়েন্টের ইউটিলিটি গুলাকে যদি দাঁড় করাইতে পারি, তাহলে ইন রিয়েল সেন্স ওয়াটার উইল ফ্লো যেভাবে আমাদের বাসাবাড়িতে পানি প্রবাহিত হয়, ঠিক একইভাবে যারা নিম্ন আয়ের মানুষ তাদের জন্য প্রবাহিত হবে। এবং ওই প্রবাহিত হলে কিন্তু ইনইকুয়ালিটির বিষয়গুলা, কিছু কিছু বিষয় থাকবে, যেমন ওই যে বাইরে গেলে পানি খাওয়াটা, ওগুলোর সঙ্গে স্যানিটেশন, পাবলিক স্যানিটেশন এবং দীর্ঘদিনের কালচারাল প্র্যাকটিস গুলো অনেক দিনের আছে, যেগুলা মানুষকে ইনহিবিট করে, একটা সংকোচের মধ্যে ফেলে, নিরাপত্তা, ওগুলোর কিছু কিছু সফট অ্যাসপেক্ট হয়তো ইমপ্রুভ করতে হবে, কিন্তু বাই অ্যান্ড লার্জ আমরা যদি পাইপ ওয়াটার স্কিমকে একটা মোটামুটি, সেটা যেই টেকনোলজি দিয়েই হোক, সোলার করি, এটা করি, বা একটা বড় আকারের রিজার্ভার করে করি, যেই ভঙ্গিমাতেই করুক, এই প্রযুক্তিগত সমাধানগুলা আমাদের দেশের প্রকৌশলীরা ডেফিনেটলি দিতে পারবে। কিন্তু মন মানসিকতার মধ্যে যদি এই আমি সমান অধিকার ওই প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকেও দিব এবং নিম্ন আয়ের মানুষকেও দিব, এই চিন্তাটা যদি আমাদের উন্নয়ন চিন্তার মধ্যে না আসে, আমাদের জন্য একরকমের সুবিধা, আমি বিল দিব হচ্ছে ডিজিটাল ওয়েতে, বিকাশে বা ব্যাংক ট্রান্সফার করে, আর ওই বস্তির মানুষরা হইলো দল গঠন করবে, ট্রেজারার হবে, ঘরে ঘরে গিয়া চাঁদা তুলে বিল পরিশোধ করবে। এই জাতীয় মানে ডিফারেন্সিয়াল ইয়েগুলো যতদিন থাকবে, আসলে ওই ইকুয়ালিটি গ্রোসটা হবে না। এটা ওইখানে করতে হইলে এই ওয়াটারকে ফ্লোই করাইতে হবে, এবং এই ফ্লো করানোটা প্রযুক্তিগতভাবে খুব বেশি চ্যালেঞ্জিং না। বিনিয়োগের দিক থেকে কিছু জিনিস তো পাবলিক গুডস হিসাবে তো সরকারকে ইনভেস্ট করতে হবে, দ্যাট ইজ দি রোল অফ দি পাবলিক সেক্টর।
এবং এইখানে আমাদের বুঝতে হবে যে এই যে সাবসিডাইজেশন ফর দি আরবান আপার টু ইনকাম কোয়েন্টাল, এই জিনিসটা খুব সুস্পষ্ট করে তুলে ধরতে হবে যে যেই সুবিধাদি আমরা তুলনামূলকভাবে সচ্ছল লোকজনকে দিয়ে তাদের মধ্যে বৈষম্য কমায় আনি, সেগুলো আমরা কেন নিম্ন আয়ের জনগোষ্ঠীর জন্য অ্যাভেলেবল করব না। অর্থাৎ টোটাল জিনিসটাকে টুইস্ট করাইতে হবে অনেকটা রাইটস এর অ্যাঙ্গেলের দিক থেকে। আনফরচুনেটলি পলিটিক্যাল কমিটমেন্টের দিক থেকে যারা একটু পিছিয়ে পড়া এলাকাগুলো আছে, যেমন কোস্টাল বেল্টের পলিটিক্যাল ভয়েস গুলা খুব দুর্বল। 23-24 জন এমপি মিলে একটা ইফেক্টিভ মন্ত্রণালয় ওখান থেকে আমি দেখি না, নেতৃত্ব দেখি না। তো ওই রকম দুর্বল নেতৃত্ব দিয়ে আসলে এই ধরনের অধিকার ভিত্তিক এবং পানির জন্য খুব এটা আমার কাছে খুব মানে অতি দ্রুত কোনো সহজ ভাবে মানে এই ইয়েটা কমবে আমার কাছে মনে হয় না। এনজিওরা যারা মানে অ্যাডভোকেসি এবং লবিং এর সঙ্গে কাজ করে, তাদের এখন উচিত হবে এই জিনিসগুলাকে একটু বেশি বেশি করে তুলে ধরা। এবং এই তুলে ধরার মধ্যে মানে যে জিনিসটা আমি এমফাসাইজ করতে বলবো সেটা হচ্ছে এই ডিসএবিলিটির করুণ চিত্র বা গ্রামের মানুষ এত দূর কষ্ট করে টরে ওগুলার চাইতে যে আপনারা শহরের নাগরিককে এই সুবিধা দেন, এই পরিমাণ সাবসিডি দেন, তার বদলে আপনি গ্রামের মানুষকে কি দিচ্ছেন, তার বদলে আপনি এদেরকে কি দিচ্ছেন। আপনার ঘরের মানুষকে তো 30 মিনিট হেঁটে পানি আনতে হয় না, তাহলে এই মানুষকে কেন আনবে? এই যুক্তিগুলাকে অর্থাৎ ন্যারেটিভ অফ অ্যাডভোকেসি অ্যান্ড ইনফ্লুয়েন্সিংটাকে কমপ্লিটলি চেঞ্জ করা দিতে হবে এই দিনের কথা। এবং এই অ্যাঙ্গেলে অ্যাডভোকেসির অ্যাপ্রোচের কথা আমার মনে হয় যে আমাদের একটু আনলার্ন করার সময় আসছে, মোর টুয়ার্ডস কতখানি আমি ভর্তুকি ধনী 2টা ইনকাম কোয়েন্টালে দেই, সেইটাকে মানে প্রকট করে তুলে ধরে তার বিপরীতে যে মানুষকে আমরা বঞ্চিত রাখছি সেই ছবিটাকে তুলে ধরতাম। আমি মনে হয় এখানেই শেষ করি, কারণ আমিও বিশ্বাস করি যে হ্যাঁ, ওয়াটার যদি রিয়েল সেন্স ফ্লো করে, ইকুয়ালিটি ডেফিনেটলি পারবে। থ্যাংক ইউ। ওভার টু জারিফ। থ্যাংক ইউ খারুল স্যার। অনেকগুলো পয়েন্ট স্যার তুলে ধরলেন যেগুলো ওয়াটার প্রফেশনাল হিসাবে আমাদের মাথায় রাখা দরকার। বিনিয়োগের ক্ষেত্রে যদি একটা পয়েন্ট আমি তুলে ধরি, স্যার যেটা বললেন যে অনেক সময় দেখা যায় যে অনেক বড় বড় প্রকল্প হাতে নেওয়া হয় যেখানে অনেকগুলো স্কিম একসঙ্গে, আর যেখানে অনেক সময় দেখা যায় যে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীগুলোর কাছে সার্ভিসগুলো পৌঁছাচ্ছে না। এবং এই অনেকগুলো স্কিম একসঙ্গে নেওয়ার কারণে যেটা হয় যে আমাদের ইন্টারভেনশন গুলো কনটেক্সট স্পেসিফিক হয় না, ওয়ান সাইজ ফিটস অল একটা অ্যাপ্রোচ আমরা অনেক সময় নেওয়ার চেষ্টা করি, যেখানে দেখা যায় যে জেন্ডার লেন্সে বা ডিসেবিলিটি লেন্সে এই বৈষম্যটা অনেক সময় বেড়ে যায়। সো ধন্যবাদ খারুল স্যার, আমরা অনেক ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট রেজ করার জন্য। আমরা আমাদের ওয়েবিনারের শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি। ক্লোজ করার আগে আমি রিকোয়েস্ট করব যারা অর্গানাইজ করেছেন এই ওয়েবিনার, পাবলিক হেলথ ফাউন্ডেশন অফ বাংলাদেশ, I'd like to request Professor Dr. Sharmin Yasmin the closing remarks দেওয়ার জন্য। Professor Dr. Sharmin Yasmin is a distinguished public health academic. উনি currently professor and head of the Department of Community Medicine, Bangladesh Medical College, Dhaka. Professor Dr. Sharmin, over to you. Thank you, Mr. Zarif. আপনার সুন্দর ইন্ট্রোডাকশনের জন্য। ফার্স্টে হচ্ছে আমি থ্যাঙ্কস জানাচ্ছি আজকে যারা কিনোট স্পিকার ছিলেন এবং প্যানেলিস্ট ছিলেন, এবং ওনাদের সুন্দর প্রাণবন্ত এবং ভেরি ইনফরমেটিভ প্রেজেন্টেশন থেকে আসলে আমাদের অনেক থট প্রভোকিং কি বলবো আইডিয়াস আমাদের মধ্যে জেনারেট করেছে, এবং আমি বলবো যে থট না, ডিপ থট প্রভোকিং। এবং আমি আজকে যে থিমটা, এটার মধ্যে কিন্তু সলিউশনটা আছে, মানে হচ্ছে যেটা কি বলছেন এটা যে ফ্লোজ এন্ড আজকের এই থিমটা ছিল যেটা ওয়াটার ফ্লোজ এন্ড ইকুয়ালিটি গ্রোস, রাইট? হ্যাঁ, সো এটার মধ্যে কিন্তু সলিউশন খায়রুল ভাই যেটা বললেন, ফ্লো অফ ওয়াটার একদম নিয়ারেস্ট আমাদের হতে হবে। আমরা সবসময় বাসায় যেরকম আরবান এরিয়াতে, মানে আমার মনের কথাগুলাই মনে হয় যে আজকের এখানে সবার মুখের ভিতরেই আমরা পেয়েছি, সবার বক্তব্যে পেয়েছি। যেরকম আমরা কিন্তু যেটা বললেন যে খায়রুল ভাই, আমাদের পলিসি লেভেলে যারা কাজ করেন তাদের মধ্যেও কিন্তু
ডিসপ্যারিটি বা ডিসক্রিমিনেশনের একটা আঁচ আমরা দেখতে পাই বা ছোঁয়া দেখতে পাই তাদের কাজের মাধ্যমে। কিরকম? যেমন আমরা তো আরবানরা উই আর গেটিং দ্য হাইয়েস্ট ফ্যাসিলিটি, কিন্তু আমাদের যে মার্জিনালাইজ সোসাইটিতে যারা থাকে তারা পাচ্ছে না। কিন্তু আমরা আমার বাসার মধ্যেও কি সেটা আমরা ইনশোর করতে পারছি কিনা? আমার যেমন একটা এক্সাম্পল আমি দিচ্ছি, আমাদের যে কেয়ার গিভার আছে, বাসাতে যে হেল্পিং হ্যান্ড আছে, তাদের যদি ওয়াশরুমের কথা চিন্তা করি, আমরা যার যার বাসায়, দিস ইজ সো স্মল, এবং গোসল করার জায়গাটা এবং তার যে এক্সক্রিটা ডিসপোজালের জায়গার মধ্যে ভেরি ক্লোজ গ্যাপ, সেখানে কিন্তু হাইজিনের কোনো বালাই নাই। তো কাজে এই জিনিসগুলারও আমাদের মনে হয় সামনে যারা বললেন যে সিভিল ইঞ্জিনিয়ার বা যারা এই সমস্ত ইনফ্রাস্ট্রাকচারের সাথে জড়িত আছেন, ইন ফিউচারে আমাদের এই থট গুলা দিতে হবে। আমি যদি একাই থাকি বাসায়, দ্যাটস ফাইন, কিন্তু ইফ আই হ্যাভ টু হ্যাভ এনি মেড অর তাহলে এইগুলাও আমাদেরকে তাদের প্রোভাইড করতে হবে অ্যাট আওয়ার হোম। এটা একটা। আরেকটা যেমন আমাদের যেটা মনে হয়েছে যে হাসিনা আপা বলেছেন, ভেরি আমি বলবো যে বেসিক জিনিস, যেটা আমাদের যে এডুকেশন সিস্টেম বা স্কুল লার্নিং যেটাকে আমরা বলি, এটা আমাদের ফার্স্ট সোসাইটাল ইনস্টিটিউট হচ্ছে আমাদের স্কুল। এবং এই স্কুলগুলাতেই আমাদের আসলে শিখাতে হবে যে আমাদের কোনো ছেলেদের কাজ, মেয়েরাই পানি আনবে। মেয়েরা হলো, তাদের কনসেপ্টটা মেবি এটা কাজ করে যে দে আর দ্য প্রাইম ইউটিলাইজার অফ দ্য ওয়াটার। সেটা হাউসকিপিং বলেন অথবা রান্নার কাজ বলেন, সেখানে মেয়েরা যেহেতু আমাদের সোশ্যাল নর্মস অনুযায়ী বেশি এগুলোর ইউজার, তাদের উপরেই এটা বর্তায়। কিন্তু এটাকে এডুকেশন সিস্টেমের মধ্যে তাদের মাইন্ডসেটটাই এরকম করে তৈরি করতে হবে যে না, এটা হচ্ছে একটা পার্টিসিপেটরি একটা রোল থাকবে সবারই, শেয়ারিং রেসপন্সিবিলিটি। তাহলে এই জিনিসটা আমার মনে হয় যে তাদের মাইন্ডসেটটা চেঞ্জ হবে। আমরা অদূর ভবিষ্যতে যে জেনারেশনটা পাবো, তারা হয়তো ওই কনসেপ্টটা নিয়ে বিলং করবে না। এটা একটা। আরেকটা যেটা আমার মনে হয় যে আমরা যেটা ঢাকা শহরে আমাদের যে স্লামস গুলো আছে, কারুল ভাই বলছিলেন সেখানে কি অবস্থা তো আমরা দেখি, কিন্তু আমাদের যে প্রত্যেকটা পয়েন্টে পয়েন্টে একটা নির্দিষ্ট দূরত্বে যদি আমাদের ওয়াশ ফ্যাসিলিটি গুলা তৈরি করা থাকে, এবং সেটা একটা কোঅপারেটিভ সিস্টেমের মধ্যেই হয়তো চালু থাকতে পারে, কাজে সেটাও কিন্তু আমরা চিন্তায় আনতে পারি সামনে। আমাদের যারা সিটি কর্পোরেশন আছে বা তাদের সাথে যারা সংশ্লিষ্টরা কাজ করেন এই বিষয়ে, এই আইডিয়া গুলো আমরা তাদের সাথে শেয়ার করতে পারি। আর আরেকটা হচ্ছে আমাদের মেডিকেল অ্যাসপেক্ট থেকে আমি বলবো যে আপনি যেটা বললেন, আপা প্রথমেই বললেন যে একটা সার্ভের কথা বললেন, অনলাইন সার্ভে, যেটাতে দেখা গেছে যে মেয়েরা পানি খায় না বা পানি খুব কম খায় বিকজ অফ ওয়াশ ফ্যাসিলিটি বা এগুলোর জন্য। কিন্তু আপনি একটা দেখবেন পরবর্তীতে কনসিকুয়েন্সটা কি হয়, মেডিকেল কনসিকুয়েন্সটা কি হয়। অনেক মহিলা কমপ্লেইন করে আফটার 40 দে আর হ্যাভিং স্পট মিচুরেশন। তাদের কোনো একটা তাহলে একটা এরকম প্রবলেম কিন্তু দেখা যায়। এটা একটা বিশাল প্রবলেম একটা মেয়ের জন্য। কাজে এই জিনিসগুলোর উৎপত্তিটা কিন্তু এভাবেই হয়, তারা হয়তো অনেক ইউরিনেশনটা আটকে রাখছে, লং গ্যাপে তারা বাথরুমে যাচ্ছে, এই সমস্ত কনসিকুয়েন্স থেকে কিন্তু এগুলো চলে আসে। তো কাজেই আমরা বলবো যে আসলে মেয়েদের কথাটা যদি আসে এখানে, মেয়েরা কিন্তু এই জিনিসটা আমরা যখন প্রাথমিক অবস্থায় আমরা যখন আমাদের প্রফেশনাল কাজ শুরু করি আফটার গ্রাজুয়েশন, তখনও দেখেছি আমরা যে সমস্ত বড় বড় হাসপাতালে কাজ করতাম, সেখানে কিন্তু টয়লেট ফ্যাসিলিটি খুবই খারাপ। এবং এটা যে বর্তমানে হচ্ছে, কিন্তু সবখানে কিন্তু সমভাবে এই দিকটা জোর দেওয়া হচ্ছে না। কাজে এটা কেন আমাদের যারা ডিজাইন প্ল্যানিং এ থাকে, এই জিনিসটা একদম ম্যান্ডেটারি করে আমার মনে হয় যে উইমেনের যেটা বেসিক নিড, যেটা নট অনলি উইমেন, ছেলেদের কথাও আমি বলছি, সেই দিকগুলো এনশিওর করা দরকার। একটা গার্মেন্টস ফ্যাক্টরির কথা চিন্তা করেন আপনি, গার্মেন্টস ফ্যাক্টরিতে তাদের ব্যবস্থাটা কিরকম? আমাদের ঢাকা শহরে তো বহু গার্মেন্টস আছে, অনেক ইন্ডাস্ট্রি আছে যেখানে অনেক মেয়েরা কাজ করে, কিন্তু সেগুলা কি হয়তো আমরা এখন অনেক সময় দেখছি যে তারা ওই যে সিকিউরিটি পারপাসে ফায়ার এক্সিট আছে কিনা এগুলো দেখে। আমার মনে হয় যে একটা ইভালুয়েশন টুল যখন হয়, সেখানে কিন্তু এই প্যারামিটার গুলো যোগ করা উচিত যে আসলে ওয়াশরুম ফ্যাসিলিটি, টয়লেট ফ্যাসিলিটি সেখানে কিরকম ফর দেয়ার ওয়ার্কার্স। আমি বলছি না বসদের কথা বা হাই লেভেলে যারা তাদের কথা, তাদের যে ওয়ার্কার গ্রুপ আছে তাদের জন্য কেমন। কাজে এটাও একটা স্ট্যান্ডার্ড ক্রাইটেরিয়া হতে পারে তাদের, আমার মনে হয় ইভালুয়েশনের, ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইভালুয়েশন বলেন বা যে কোনো ক্ষেত্রে অন্যান্য ইনস্টিটিউশনও বলেন। তো কাজেই আমার মনে হয় বিভিন্ন ক্ষেত্রগুলো আছে যেগুলো মনে হয় যে আমরা ইন্টেনশনালি মনে হয় এই জিনিসগুলোকে ওভারলুক করে থাকি। এই জিনিসটা খুব বেসিক, আমাদের জন্য বেসিক নিড। আর আমাদের এখনো খুব দুঃখজনক, আমি যখন পড়াতে যাই বলি যে আমাদের হেলথ ফর অল এর ক্রাইটেরিয়ার মধ্যে ছিল যে 1 ঘন্টার মধ্যে 1 ঘন্টা দূরত্বের মধ্যে তার
ওয়াটার ফ্যাসিলিটি থাকাটা বা আধা ঘন্টার মধ্যে থাকাটা, এটাও তো অনেক বেশি। আমি বলবো যে এটাকে আস্তে আস্তে আরো ক্লোজ রেঞ্জে নিয়ে আসা উচিত। এবং সেটা যেটা বললেন আমাদের খালিল ভাই, যে আসলে ওয়াটার ফ্লোটা একটা পাইপলাইনের সিস্টেমের মধ্যে সবাইকে এটা অ্যাক্সেসিবল করা দরকার, ইটস নট টিউবওয়েল। সো আমাদের ইন দ্য লং রান টেকনোলজিক্যাল ইনোভেশন, যারা বলছেন সর্বক্ষেত্রে যারা এগুলোর সাথে জড়িত, এই টেকনোলজিক্যাল ইনোভেশন গুলো আমার মনে হয় খুব হেল্প করবে আমাদেরকে এই ধরনের বেসিক নিড গুলাকে একদম হাতের কাছে নিয়ে আসা, ক্লোজ টু দ্য ডোর। আমরা যখন হেলথ সার্ভিসকে বলি ক্লোজ টু ডোর নিয়ে আসবো, বাট এই যে আমাদের বেসিক নিডস গুলাকেও আমাদের ক্লোজ টু ডোর নিয়ে আসতে হবে। সেটা আপনি স্কুলের ক্ষেত্রে বলেন মেনস্ট্রুয়াল হাইজিন, হাউ দে আর মেনটেনিং মেনস্ট্রুয়াল, আমরা কি কোনোদিন দেখেছি বা আমরা জানতে চেয়েছি? পলিসি মেকাররা কি জানতে চেয়েছে আমাদের গ্রামের মেয়েগুলা কিভাবে এগুলো মেনটেন করে? তারা স্কুলে থাকে 7-8 ঘন্টা, কিভাবে মেনটেন করে? না। তাহলে এই জিনিসগুলা কিন্তু খুব একটা মানুষের একটা মানবিক বিকাশের জন্য খুব ইম্পর্টেন্ট। এটাও একটা মেয়েকে বা তাদেরকে একটা স্ট্রেসফুল সিচুয়েশনে রাখে এই সমস্ত কন্ডিশনের আনঅ্যাভেলেবিলিটি গুলোর জন্য, ওয়াটার অ্যাক্সেসের জন্য, বা ওয়াটারের যেটা ফ্লো লাইন, কন্টিনিউয়াস ফ্লো লাইনের জন্য। তা আমার মনে হয় এই জিনিসগুলাকে আমরা আমাদের সামনে চিন্তা ভাবনায় পলিসি লেভেল থেকে শুরু করে প্রত্যেকটা পর্যায়ে যে আমাদের স্টেক হোল্ডার্স যারাই আছেন তাদের মধ্যেও এগুলো ইনকর্পোরেট করতে হবে। আমার মনে হয় মানে খুব একটা ভালো একটা আয়োজন আজকে হয়েছে। এই জরুরি ইস্যুগুলা কিন্তু উত্থাপিত হয় না। অনেকে যে বলেন মেয়েরা করে যাচ্ছে, দে ডোন্ট রেজ দেয়ার ভয়েস, আমি এটা করবো, কিন্তু একটা মা হয়তো ভয়েস রেজ করে না, কিন্তু মেয়েটা কিন্তু বলতে পারে, কারণ ও স্কুলে পড়ে আসছে, এটা ছেলেটা পড়ে আসছে যে না এটা তো আমার মায়ের কাজ, একা হতে পারে না, উইল হেল্প ইউ, আমার বাবা হেল্প করবে, ভাই হেল্প করবে। তো এই যে মানসিকতা, এটা আমাদের ডেভেলপ করতে হবে। তো আমি আসলে এখানে অনেক কিছুই হয়তো মানে আরো বলা যেত, কিন্তু সময়ের স্বল্পতা আছে। আমি পাবলিক হেলথ ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে আজকে যারা স্পিকার ছিলেন, প্যানেলিস্ট ছিলেন, এবং যারা আমাদের অনলাইন প্ল্যাটফর্মে আজকে উপস্থিত আছেন, তাদের সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। ভবিষ্যতে আমরা এরকম আয়োজন করব আরো, আপনারা সবাই সাথে থাকবেন। অনেক ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ প্রফেসর শারমিন আপা। আমরা আমাদের ওয়েবিনারের শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি। আমরা অনেক গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা শুনলাম আমাদের ডিস্টিংগুইশ স্পিকার্স থেকে, প্যানেলিস্ট থেকে, এবং লাস্টের ক্লোজিং রিমার্কস। আমাদের আজকে যেই থিমটা ওয়ার ওয়াটার ফ্লোজ ইকুয়ালিটি গ্রোজ, এটা ট্রুলি অ্যাচিভ করার জন্য আমরা অনেক গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট শুনলাম, যেগুলো আমাদেরকে নতুনভাবে ভাবতে সাহায্য করবে এবং আরো কার্যকর পদক্ষেপ নিতে অনুপ্রাণিত করবে। আজকের ওয়েবিনারটি রেকর্ড করা হয়েছে। যারা অ্যাটেন্ড করেছেন আমি রিকোয়েস্ট করবো আপনারা আপনাদের কলিগদের সঙ্গে এই রেকর্ডিংটি শেয়ার করতে পারেন। আমার মনে হয় আমরা যারা ওয়াটার বা পাবলিক হেলথ সেক্টরে কাজ করছি সবাই এই ওয়েবিনার থেকে বেনিফিটেড হব। সো এর মধ্যে দিয়ে আমরা আজকের অনুষ্ঠানটি এখানে শেষ করছি। সবাইকে ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ। আপনাকেও থ্যাংক ইউ। ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ।